Let us begin today's recital with Ganapati Kautvam. Artists Bhargavi, Yogita, Akshara, Manaswini and Neha. Tangidaka Targita Tat Tangidaka Targita Tagati Tit Tangidaka Targita Tat Digitigata Dit Tai that Him that Nutta Kita Kina Tonga Dikutta Tonga Nangidakita Dim that Nutta Kita Kina Tonga Dikutta Tonga Tahum Tam Dikita Triguda Dandikundadi Tikkadikutan Pada Sutta Gaja Buka Vikna Vinaya Mani Maya Bhushita Ganapati Jaya Jay Pada Sutta Gaja Buka Vikna Vinaya Mani Maya Bhushita Ganapati Jaya Jay Chekkitanutta Dikujam Jay Chekkitanutta Dikujam Kinnam Tadiku Suda Nutta Vandita Tongaganapata Deva Daganapa Tikaragadikuta Ganapati Kauto Prasanavada Drugudi Takatiku Takita Tundarakata Tam Dikrakatita. The second item that we perform today is Prakriti Purusha Natanam. Prakriti refers to the basic cosmic material that is the root of all beings, and Purusha is the spirit or conscious energy that governs life and reality. The cosmic entity Purusha exists beyond the realms of time and space and combines with Prakriti to form this world of creation. Both these eternal, indestructible realities join to form the matter we perceive. Prakriti evolves in response to Purusha, and its internal elements change further, leading to the formation of the Pancha Mahabhutas, or the 5 great elements. The physical universe we are familiar with comprises primarily of the Pancha Mahabhutas, namely Prithvi, Jala, Agni, Vayu, Akasha. The physical universe we are familiar with comprises of all these elements. Now we present to you Prakriti Purusha Natanam. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. मानसाम्बुजो परिनटन् मदेन्दिरा भुजङ्गमणिभूषणा प्रविचलज्जटाबन्धुरा विदग्ध सुमशायका त्यक्ततनु मनोज संजीवका प्रसीद नाट्यं मम प्रिय गुरो इदानीं क्षणे
శంభో హర 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 శంభో శివ 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 తక్కిట్ట తక్క తిమ్మి తక్కిట్ట తక 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 రక్కిట్ట తక్క తిమ్మి రక్కిట్ట తక 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 ఓం రక్తం తదం తదికిడత 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 తోం తత్వం తదం తదికిడత 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 తోం తత్వం ధీం తత్వం జం తత్వం తోం తత్వం ధీం తత్వం జం తత్వం తోం తక్క తిమ్మి తక్క చెట్టు తక్కిట్ట తక తిమ్మి తక చెడు తక్క తక తిమ్మి తక చెడు తక్క తోం తక్క తిమ్మి తక్క చెట్టు తక్కిట్ట తక తిమ్మి తక చెడు తక్క తక తిమ్మి తక చెడు తక్క తోం తక్క జం తోం తచ్చం ఛం తక జం 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 తక జం 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 తోం తక్క ఛం తోం తచ్చం ఛం తక జం 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 తక జం 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 తోం తక్క ఛం తక జం తోం తక్క ఛం తక జం తకీట ఛం తక్కిట ఛం తకీట ఛం తక్కిట ఛం తకీట ఛం రక్కిట ఛం రక్కిట ఛం తక జం తక్కిట ఛం తక జం తక్కిట ఛం తక జం తక్కిట ఛం తకిట ఛం తకిట ఛం తక జం తక జం తకిట ఛం తక జం ఛం తక్కిగడత 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 తకిట ఛం తకిట ఛం తకిట ఛం తక జం తక జం తక జం తక జం తక జం జం తక్కిగ We are coming up with the element earth. Earth represents solidity, stability and grounding. Artists Manaswini and Akshara.
The next element is water. Water represents fluidity, adaptability, and change. Artists Nishita and Rahini. The episode of Gangavatarana, the deep penance of sage Bhagirath and the coming of Akasha Ganga to the earth is beautifully depicted in this dance piece. Now we present element water. ತಗದಿಗು ತದಿಗಣ ತುಂತ ಕತ್ತೊದ್ದಿಂದ ತಿಂದ ತರಿ ಕತ್ತೊದ್ದಿಂದ ತಿಂದ ತದ್ದಣ ತಜ್ಜಣ ದಿಗಿತಗ ತಗ ದಿಗಿಜ್ಜಣ ತದಿಗಣ ತುಂ ತದ್ದಣ ತಜ್ಜಣ ದಿಗಿತಗ ತಗ ದಿಗಿಜ್ಜಣ ತದಿಗಣ ತುಂ ತದ್ದಣ ತಜ್ಜಣ ತದ್ದಿ ವಿದಿಗಿತಗ ತದಿಗಣಕ 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 ತದ್ದಿ ತಣ್ಣತ್ತ ಜಣ ತದ್ದಿ ತಣ್ಣಂ ದಿಂದ ತುಂ ತಣ ತಜ್ಜಣ ತಣ ತಜ್ಜಣ ದಿಂತ ತಣ ತಜ್ಜಣ ತಣ ತಜ್ಜಣ ದಿತ್ತಂಗ ದಿತ್ತೋ ತಚಂ ತದಿಗಣಕ ದಿತ್ತೋ ತಚಂ ತದಿಗಣಕ ತೋ ತಚಂ ತದಿಗಣಕ ತದಿಗಣಕ ತದಿಗಣ ತಗದಿಗು ತೋ ತಚಂ ತಗದಿಗು ತೋ ತಚಂ ತಗದಿಗು ತಗದಿಗು
The next element is wind. Wind represents movement, expansion, and communication. Artists Yogita and Neha. Dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, pa da ni ni sa sa re ni sa da pa, pa da ni ni sa sa re ni sa da pa, pa 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 dha ma ga re sa re, pa 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 dha ma ga re sa re, pa 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 dha ma ga re sa re, pa 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 dha ma ga re sa re. Dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa. Dhitta dhimita kitataka talang gataka digitaka tadigina tum dhitta dhimita kitataka talang gataka digitaka tadigina tum dhitta dhimita dhimita kitataka dhitta dhimita dhimita kitataka dhitta dhimita dhimita kitataka tadigina 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 kata. Ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, pa dha ni ni sa sa re ni sa dha pa, pa dha ni ni sa sa re ni sa dha pa, pa dha ni ni sa sa re ni sa dha pa, pa 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 dha ma ga re sa re, pa 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 dha ma ga re sa re, pa 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 dha ma ga re sa re, pa 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 dha ma ga re sa re. Dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa. Takatum dikatum digi digi takatum tattalang ditta tei, takatum dikatum digi digi takatum tattalang ditta tei, takatum dikatum digi digi takatum takatum dikatum digi digi takatum dutto dinda dudu dinda tangrada kadigitaka takatadikana katangrada kadigitaka takatadikana katangrada kadigitaka takatadikana kata. Dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, pa da ni ni sa sa re ni sa da pa, pa da ni ni sa sa re ni sa da pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa, dhapa ga sa re 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 ga ma dha pa pa. The next element is space. Space represents emptiness, consciousness, and intuition. The artist for today is Ritika. Ritika's mother is a pathologist and father is an orthopedic surgeon. She is a very good dancer and an artist. Ritika represents space.
ತಳ್ಳಂಗುತುಂ ತಕತದಿಗಿಣತುಂ ತಳ್ಳಂಗುತುಂ ತಕತದಿಗಿಣತುಂ ತಳ್ಳಂಗುತುಂ ಗಿಡತಕ ತಳ್ಳಂಗುತುಂ ತಕ ದಿಗಿ ತಕತದಿಗಿಣತುಂ ತಕ ದಿಗಿ ತಕತದಿಗಿಣತುಂ ತಕ ದಿಗಿ ಜಡು ಗಿಡತಕ ತರಿಗಿಡತುಂ ತಕ ದಿಗಿ ಜಡು ಗಿಡತಕ ತರಿಗಿಡತುಂ ತಕ ದಿಗಿ ಜಡು ಗಿಡತಕ ತರಿಗಿಡತುಂ. The balance of Pancha Mahabhutas brings balance in mind, body and spirit. The last item for today, Vaidyo Narayano Hari. Swami Dhanvantari is an incarnation of Vishnu. Dhanvantari is the divine doctor, doctor of doctors, surgeon of surgeons, the supreme god of medicine and curing. Dhanvantari means an expert practitioner of medicine and the one who is master of surgery. In dedication to all our beloved doctors, we present this dance piece that goes in praise of Vaidyo Narayano Hari. With a very big round of applause, we present our last item, Vaidyo Narayano Hari, in dedication of all our doctors. Artists for this item are Ritika, Manvi and Nishita. धीम तधिमित तो नाच रहे गोरे ताकि तो कई दे दिरद गीत ध्वनि कदक धीम तधिमित तो नाच रहे गोरे ताकि तो कई दे दिरद गीत ध्वनि कदक धीम तधिमित तो नाच रहे गोरे ताकि तो कई दे दिरद गीत ध्वनि कदक धीम तधिमित तो नाच रहे गोरे
On behalf of Shruti Art Academy, we extend our heartfelt gratitude to Dr. Avulappa for giving us this wonderful opportunity. A big round of applause from my students. It's indeed a great delight for me to have Dr. Chandrakant Garu and ma'am today to witness my students' performance. Humble pranams to both of you, ma'am. Thank you. సభకు నమస్కారం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో మేడం శృతికీర్తి గారి శిష్యురాళ్ల చేత అద్భుతమైనటువంటి నృత్య ప్రదర్శన ఇప్పటిదాకా జరిగింది మనకు. దీని తర్వాత డాక్టర్ హరికుమార్ ఒక 5 నుంచి 7 నిమిషాల లోపల ఆయన బృందం చేత మనల్ని కాసేపు ప్రపంచంలోంచి ఎక్కడికో తీసుకెళ్తారు. డాక్టర్ హరికుమారు ఒక డాక్టర్గానే కాకుండా ఆయన యోగా మెడిటేషన్స్లో కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక సాధన ఆయన చేశారు. ఆ సాధనలో మనందరినీ కూడా కాసేపు తన్మయత్వం చెందిస్తారు. ఒక 5 నుంచి 6 మినిట్స్ లోపల వారు పూర్తి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తారు. రైట్. Happy Doctor's Day to all of you. I am Hari Kumar. I invite Raghavi and Smita and Sumanji onto the stage. Dear doctors, we all know mental health is the root, physical health is the fruit. Most of the time we aim at the body level of treatment, just ignoring a little bit of the mental health. So today we are all saviors, there is no doubt in it. But how to save ourselves? We all know beyond the head, heart is most important. Yes. Okay, all of you keep your hands like this, sir. All of you, those who have hands. Yes, come ma. Come. You stand here. Yes. Keep your hands. I count. Yes, Sumanji, please come fast. I count 1 to 5. When I say 5, you should clap. Okay? 1, 2. Yes, all of you please ready. 2, 3, 4. I said you had to clap for 5, but you reacted instead of response. Most of the time stress is more because we react, not respond. Keep your fingers like this. Yes. Do this one in front, forward direction. This one in backward direction. Please do simultaneously. We say that my husband is in my control, my wife is under my control. Let us check our fingers or hands whether they are under our control or not. చేయండి చూద్దాం, కుదురుతుందా? అన్నీ మన చేతుల్లోనే ఉంటాయి అనుకుంటే పొరపాటు. ఓకే, రైట్. నౌ all of you keep your hands like this. Most important, 1.5 minutes is over, another 3.5 minutes for me. Yes, close your eyes. Before that, see, like this 4 times short breaths. 5th one is long breath. Yes, close your eyes. Let us do some smile breath meditation for our own health. Have smile on your face. No income tax paying face. Don't think that I am sharing this with you. When doctors this combinedly, since doctors are very, very powerful beings, we can generate positive energy. Close your eyes. 4 times short breaths, 5th long breaths. For your own health, for your own happiness and joy. 4 times short breaths, 5th long breaths. Breath connects body, mind and soul. Breath connects body, mind and soul. Breath mastery is life mastery. 4 times short breaths, 5th long breaths. 2 minutes over. Last 2 minutes. For your own health. Don't think that you regularly do this, but do combinedly. Kalasi unte kaladu sukam. Kalasi cheyali edaina kada. Kani
డాక్టర్స్ ఇండివిజువల్గా గొప్ప వాళ్ళే, కలిసి ఉండడంలో ఇబ్బంది పడతారు. ఒకరి మీద ఒకరికి ఇబ్బంది. 4 times షార్ట్ బ్రెత్స్, 5th లాంగ్ బ్రెత్స్. సంఘటితంగా చేద్దాం. ఎంతమందికి హాయిగా అనిపిస్తుంది? రైజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఎస్, సో మెనీ హ్యాండ్స్ ఆర్ రైజింగ్. కంటిన్యూ. 3 minutes ఓవర్, లాస్ట్ 1 minute. 4 times షార్ట్ బ్రెత్స్, 5th లాంగ్ బ్రెత్స్. By practicing this, I got best outgoing student in MS General Surgery. Before that, I was a hard worker. With this, I became a smart worker. 4 times short breaths, 5th long breaths. Now, keep your hands like this. Keep in. Odilo pettukoni. Now take long breaths, 5 long breaths. Last 30 seconds. For our own health. Pills can treat the body, whereas peace is more required for the mind. Take long breaths for long life. You have great power within. Now observe your normal breath, which is final step. Witness and observe your normal breath, how the breath is going in and coming out. Normal breath for normal life. Normal breath for normal life. Breath mastery is life mastery. Breath connects body, mind and soul. As you are observing the breath, the smile on your face is increasing, spreading all over the face, all over the body, filling every cell of you. Every cell of you is smiling. Wherever discomfort is there, fill the smiles. Whole body from head to toe is smiling. Spread the smiles into Sunshine Hospital, into Hyderabad, into whole India is smiling because of you. Spread the smiles, whole of the globe. Last 5 seconds. Smile meditation keeps you more youthful, more beautiful, more blissful. Many of the diseases are psychosomatic. When psyche is treated, mind is treated, body will follow like a shadow. Slowly, slowly, keep both of your hands in Namaskaram position. Say thanks to all our teachers. Because of them, we are all here. Say thanks to all our parents, family members, friends, especially the patients on this Doctor's Day. And slowly, slowly, keep palms over your eyes and slowly, slowly open your eyes with smile. Claps, 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 claps. How many of you like this simple procedure? Please raise your right hand. Yes, so many hands. Very simple. Have smile on the face. After breathing, spread the smiles. If you have some pain here, spread the smiles into that. Astonishingly, we will come to know that pain is mitigating. Pain is dissolving. Yes, finally. She is face yoga expert, 2 minutes. Hello everyone. I would just like to know how many of y'all want that your face should glow? And how many of y'all want to age gracefully and don't look your exact age? Yeah, so here are few tips of face yoga which are going to help us in day-to-day life to age gracefully. I will show you few techniques. Only 1 minute. Yeah, can I use this? Yeah, so we'll start with
with face warm-ups. So face warm-up, we'll start in a simple way. While tapping our face, we'll start from neck. So you want to tap to increase the blood flow? Yeah. Yes. You have to tap your face to increase the blood flow. Next. Next, we'll start with the face yoga. The eye lift exercise I'll show you. Oh, from this, because of lack of time? Because lack of oxygen. You have to come here. You have to come here only. If anybody's face wants to glow like Smita, okay. Yeah, so I'll show you how to lift up your eye. Just make a question mark and massage. And second one, with this same question mark, keep it here and blink your eye. Make sure that there are no lines formed. And second one is very simple. Your elbow should be in the air and massage here with light hand. Because muscles over near eye are very soft. So you have to massage softly. Next one is lifting up your eyebrows. Thank you, Smita. These are all very, very useful technique. We have, as an chairperson of our healthcare committee, Elders Club, I always say to the people how to age gracefully. So we are all team with Mandari Krishna Reddy sir. Very leisurely, we can introduce anti-aging tips as well as face yoga, and she is Raghavi, meditation guru. Thank you very much. Okay, right. So she will be available on virtual sessions too. You can utilize her services, right? Okay, thank you. ఇప్పటిదాకా డాక్టర్ హరి గారి మాయాజాలాన్ని విన్నాం మనం. ఇప్పుడు కుమారి మంజులత అప్కమింగ్ సింగర్, కొన్ని సినిమాలు టీవీల్లో కూడా ఆవిడ పాటలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ మధ్యలోనే. ఒక్కసారి తన పాటలతో మనల్ని అరలిస్తుంది కొద్దిసేపు. 2-3 పాటలు. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరి కోసం ఈ పాట. ఆకాశంలో ఆశల హరివిల్లు, ఆనందాలే పూచిన పొదరిల్లు, అందమైన లోకం అందుకోనా ఆదమరచి కలకాలం ఉండిపోనా. ఆకాశంలో ఆశల హరివిల్లు, ఆనందాలే పూచిన పొదరిల్లు, మబ్బుల్లో తూలుతున్న మెరుపై పోనా, వయ్యారి వాన జల్లె దిగిరానా, సంద్రంలో పొంగుతున్న అలనై పోనా, సందెల్ల రంగులలో చిలికేనా, పిల్లగాలే పల్లకీగా దిక్కులన్నీ చుట్టిరానా, నా కోసం నవరాగాలే నాట్యమాడెనుగా. ఆకాశంలో ఆశల హరివిల్లు, ఆనందాలే పూచిన పొదరిల్లు, స్వర్గాల స్వాగతాలు తెలిపే గీతం, స్వప్నాల సాగరాల సంగీతం, ముద్దొచ్చే తారలన్నీ తెలిసే తీరం, ముత్యాల తోరణాల ముఖధారం, శోభనేలే సోయగాలు చందమామ ముందిరానా, నా కోసం సురభోగాలే వేచి ఉండనుగా. ఆకాశంలో ఆశల హరివిల్లు, ఆనందాలే పూచిన పొదరిల్లు, అందమైన లోకం అందుకోనా అదమరచి కలకాలం ఉండిపోనా. థ్యాంక్
సో మచ్. సార్ సార్ ఇంకొక సాంగ్ మరొక ఓకే మరొక ఫోక్ సాంగ్ అండి. ఆడపిల్ల బ్రతుకు అరటాకు చందం అయ్యో దేవుడా, నువ్వే రాసవలోకమే చేసింద చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. ఆడపిల్ల బ్రతుకు అరటాకు చందం అయ్యో దేవుడా, నువ్వే రాసవలోకమే చేసింద చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. కడుపులో పిండము కదలాడుతుండగా ఆ గడియలో అమ్మ ఆనందపడుతుంది. దావకానకు నాన్న తీసుకెళ్ళినప్పుడు స్కానింగ్లో ఆడపిల్లని తేల్చిరి. కడుపులో పిండము కదలాడుతుండగా ఆ గడియలో అమ్మ ఆనందపడుతుంది. దావకానకు నాన్న తీసుకెళ్ళినప్పుడు స్కానింగులో ఆడపిల్లని తేల్చిరి. విజ్ఞాన కాలంలో అజ్ఞానం పెరిగేను అయ్యో దేవుడా, కడుపుల పిండాన్ని కత్తులతో కోసిండ్రు ఎట్ల బ్రహ్మదేవుడా. కడుపుల పిండాన్ని కత్తులతో కోసిండ్రు ఎట్ల బ్రహ్మదేవుడా. ఆడపిల్ల బ్రతుకు వరటకు చందం అయ్యో దేవుడా, నువ్వే రాసవలోకమే చేసింద చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. అవరోధములు దాటి ఆడబిడ్డ పుడితే చిన్నతనము నుండి చీదరింపుల చోడు. ఆటల్లో పాటల్లో బతుకుల్లో చిలకన బయటికెళ్తే చాలు ఎప్పుడే మగును. మానవత్వం మర్చి రాక్షసత్వంలోను అయ్యో దేవుడా, మగవాళ్ళ కోరల్లో నలిగేను బ్రతుకులు ఎట్ల బ్రహ్మదేవుడా. ఆడపిల్ల బ్రతుకు వరటాకు చందం అయ్యో దేవుడా, నువ్వే రాసవలోకమే చేసింద చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. అప్పు సప్పు చేసి కట్న కానుకలిచ్చి పెళ్లి చేసి ఓ అయ్య చేతులు పెడితే, అప్పు సప్పు చేసి కట్న కానుకలిచ్చి పెళ్లి చేసి ఓ అయ్య చేతులు పెడితే, కట్టుకున్నోడిపై కోటి ఆశలతోటి అత్తవారింటిలో అడుగు పెట్టిన వేళ కట్టుకున్నోడే కాలయముడైపోయే అయ్యో దేవుడా. కన్నవారికే కడుపు కోత మిగిలి ఎట్ల బ్రహ్మదేవుడా. కన్నవారికే కడుపు కోత మిగిలి ఎట్ల బ్రహ్మదేవుడా. కన్నవారికే కడుపు కోత మిగిలి ఎట్ల బ్రహ్మదేవుడా. ఆడపిల్ల బ్రతుకు వరటకు చందం అయ్యో దేవుడా, నువ్వే రాసవలోకమే చేసింద చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా, చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా, చెప్పు బ్రహ్మదేవుడా. థ్యాంక్ యూ సార్. స్టేజ్ మీద చైర్స్ అన్ని వేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎక్కడున్నారమ్మా? మీ స్టాఫ్ను పంపించండి అమ్మా, రమ్మండి స్టేజ్ మీద ఇచ్చేయండి. వరుస వేసుకుంటారు 15-20 చైర్స్ వేసేయండి. ఓకే. లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్, ఎల్ఎస్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్, దాంతోపాటుగా డాక్టర్ అవులప్ప ఫౌండేషన్, యాట్నవ్ అనేటువంటి మా మూర్తి గారు ప్రారంభించినటువంటి గొప్ప సంస్థ, ఈ 4 సంస్థలు కలిసి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇండియన్ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా డాక్టర్ని వాటిని సన్మానించుకోవడం అనేది, సత్కరించుకోవడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా ఎల్ఎస్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ప్రతి సంవత్సరం డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ఒక 50 మంది డాక్టర్లని, వివిధ రంగాల్లో నిపుణులైన వాళ్ళు, వివిధ స్పెషాలిటీస్ కలిగిన వారు, ఒక డాక్టర్ ప్రవృత్తిగా డబ్బు సంపాదనే ధ్యేయంగా కాకుండా సమాజానికి కూడా కొంత సేవలు అందించాలనేటువంటి సామాజిక దృక్పథం ఉండేటువంటి డాక్టర్లని సెలెక్ట్ చేసి 50 మంది డాక్టర్లని సత్కరించుకోవడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా మా ఆర్గనైజేషన్ మొదటి నుంచి చేస్తూ ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో
ఒక సత్కార కార్యక్రమాలతో పాటుగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, దాంతోపాటుగా ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషను, అలాగే లయన్స్ క్లబు, మిగిలిన సంస్థలు ఏ రకంగా సమాజానికి తమ తమ వంతు సేవలను అందిస్తున్నాయో వాటి గురించి మీకు వివరంగా చెప్పడానికి కూడా ఇది ఒక అవకాశంగా మేము తీసుకుంటాం. సభా కార్యక్రమం ఇప్పుడు ప్రారంభం కాబోతోంది. మేడం రండి, పిలవండి అందరినీ స్టేజ్ మీద పిలిచి. కార్డు ఇవ్వండి. కార్డు ఉందా మీ దగ్గర? సరే, స్టేజ్ మీద కార్డు ఇవ్వండి, చెప్తాను. ఇస్తారా? స్టేజ్ మీద పిలుస్తారు. వెళ్ళి కొందరు వచ్చారు, కొందరు రాలేదు. గుర్తుపెడతారు. ఏమని చెప్పండి, బాబు ఇంకా చైర్స్ ఏమి చెప్పండి అన్న, ఇంకొన్ని చైర్స్ ఏమి చెప్పండి. ఇదే ఆర్డర్ నేను చెప్తే నేను ఆర్డర్ చూసుకుంటాను. మీరే చెప్పండి. ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా వేయించేసినటువంటి శ్రీ జస్టిస్ ఏ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, ఫార్మర్ హైకోర్టు జడ్జ్. ఇప్పుడు వారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేశాం, దయచేసి జస్టిస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కొంచెం ముందుకేయండి అన్న, కొంచెం ముందుకేయండి, మరి అంత వెనకేయండి, కొంచెం ముందుకేయండి, కొంచెం ముందుకేయండి, ఇంకా తొందరగా సార్ నిలబడి ఉన్నారు, తొందరగా చేసి. మరొక ముఖ్య అతిథి ఈనాటి కార్యక్రమంలో శ్రీ అజయ్ మిశ్రా గారు, ఐఏఎస్ రిటైర్డ్, ఆనరీ చైర్మన్, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్. లైన్ జూలరీ రఘు గారు, పిఎంజేఎఫ్, వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కీ స్పీకర్స్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ఎం సంపత్రావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈనాటి కార్యక్రమంలో త్వరలోనే మేము చేపట్టబోయేటువంటి భారతదేశంలో ఎవరివనేటువంటి సౌకర్యాలతో టౌన్షిప్స్ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. వాటిని పూర్తిగా గొప్ప బిల్డర్స్ అయినటువంటి హైదరాబాదులో, అలాగే సౌత్ ఇండియాలోనే ఇప్పటిదాకా సీనియర్ సిటిజన్స్ హోమ్స్ని ప్రత్యేకంగా నిర్మించేటువంటి సంస్కృతి కలిగినటువంటి సాకేత్ సంస్థ చేసి తీసుకురండి. ఇంకా ఎందుకంటే మా ఇంటి మిత్రులు కాబట్టి మా ఇంటి సపరివారాన్ని మేము మెల్లగా పిలుచుకోవడం అలవాటుగా ఉంది. ముందుగారు ఇంకేయండి చేసి, ఎవరయ్యా బాబు అక్కడ ఎవరు అన్నానా, ఇంకా తొందరగా. ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ యొక్క వైస్ చైర్మన్, సుమారుగా 80 ఏళ్లకు దగ్గరగా వస్తున్నటువంటి యంగ్ మ్యాన్ డాక్టర్ అవులప్ప గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే మా ఎల్డర్స్ క్లబ్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ది ట్రస్టీ, అలాగే రాష్ట్ర వినియోగదారుల సంఘాల సమాఖ్య అధ్యక్షులు, క్యాట్కో అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ వేముల గౌరీశంకరరావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మిగిలిన అతిథులు తొందరలోనే రాబోతున్నారు. వారు వచ్చిన తర్వాత వారు వేదిక మీదకి వస్తారు. ఇంకా లైన్స్ వైపు నుంచి ఎవరైనా రాకపోతే మురళి గారు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా రావాల్సిన వారు? వచ్చారా? రైట్. ఈ చైర్స్ ఇప్పుడు వద్దులేనన్నా, ఎందుకు పక్కకు పెట్టి, ఇప్పుడు లేరండి, లేనప్పుడు ఎందుకునండి, అటు పక్కకు పెట్టండి, దాంట్లో పెట్టండి, అవసరమైనప్పుడు తీసుకోండి, అటు పెట్టండి. ఓకే, అట్లా బాగా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అట్లా చేయకూడదు. మీరు ఎట్లా చేయాలి? మిమ్మల్ని
ఉన్నారా? బన్సీలాల్ గారు లయన్స్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషను 50 ఏళ్ళు దాటిన వయసు నుంచి మొదలు పెడితే జీవితంలో చివరిదాకా ఆనందాన్ని ప్రశాంతతని పొంది జీవితంలో సెకండ్ లైఫ్ మస్ట్ బి బెటర్ దెన్ ఫస్ట్ లైఫ్ అనే ఒక స్లోగన్తో మేము ముందుకు వచ్చాం. చాలామంది ఫస్ట్ లైఫ్ గురించి ఆలోచిస్తారు తప్ప సెకండ్ లైఫ్ గురించి ఎవరు ఆలోచించరు. ఏ వ్యక్తి అయితే సెకండ్ లైఫ్ గురించి ముందుగా ఆలోచించరో ఆ వ్యక్తుల్లో 99% మంది నరకం అనుభవించే పరిస్థితులు ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశంలో 45 నిమిషాల పాటు ప్రసంగించి రావడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం మీతో నేను పంచుకుంటున్నాను. మా కార్యక్రమాలు ప్రతి శనివారం ఆదివారం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి. మాకు అనేక రకాలైనటువంటి మోడర్న్ ఓల్డేజ్ హోమ్స్తో మేము కలిసి నడుపుతున్నాం చాలా సంస్థలతోటి. అలాగే చాలా హాస్పిటల్స్తో కూడా మాకు సంబంధం ఉన్నది. భారతదేశంలో మొత్తం 800 పైన హాస్పిటల్స్తో మేము లింక్ అయి ఉన్నాం. మా సభ్యులు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఈ లింక్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులకి హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు లేకుండా 5 నుంచి 50% వరకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా చాలా చారిటీ హాస్పిటల్తో మేము సంబంధాలు పెట్టుకున్నాం. అక్కడ ఏమాత్రం ఖర్చు లేకుండా మా పెద్దవాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వైద్య సదుపాయాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే హోమ్ సర్వీసెస్ కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇంటికే వెళ్ళి వైద్య సేవలు చేసేటువంటి అవకాశాలు కూడా మాకున్నాయి. అంబులెన్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే మాకు కన్సల్ట్ అయినటువంటి డాక్టర్స్ సుమారుగా ఒక 1000 మంది మాకు అనుబంధంగా నేషనల్ టూర్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ టూర్స్ ఉంటాయి, పుణ్యక్షేత్రాలు ఉంటాయి, టూరిస్ట్ ప్లేస్లు ఉంటాయి. 50% వరకు తక్కువ రేట్లలో మేము ప్రపంచమంతా కూడా పెద్దవాళ్ళని పర్యటింపజేస్తున్నాం. ఒక పెద్దవాళ్ళనే కాదు, అవకాశం కల్పిస్తున్నాం, యువకులకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మేము చెప్పేది ఒకటే మనవి వాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ప్రేమలో అనుబంధాలు పెంచుకోండి, వారు జీవితంలో చనిపోయేదాకా చివరి వరకు చక్కటి ఆనందకరమైనటువంటి సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని మీరు ఇవ్వండి, దానికి మీరు తోడ్పడండి. అందుకు గాను మీకు మేము ఈ రకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని వారికి చెప్తాం. అలాగే స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లో పెద్దలకు వందనం అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఆ కార్యక్రమంలో 3 తరాల వాళ్ళని పిలుస్తాం. పిల్లల్ని పిలుస్తాం, పేరెంట్స్ని పిలుస్తాం, అలాగే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని కూడా పిలుస్తాం. పిల్లలకు ఒక సందేశం ఇస్తాం. మీ పెద్దవాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే వెంటనే మీ దగ్గరికి వచ్చేట్టుగా మీ మమ్మీ డాడీ మీద ఒత్తిడి చేయండి, వాళ్ళని బాగా ప్రెషర్ చేయండి. పెద్దవాళ్ళు మీకు తాత, అమ్మమ్మ, నానమ్మ, బామ్మలు మీ వెంట ఉంటే చక్కగా కథలు చెప్తారు, బాగా అన్నం తినిపిస్తారు మీకు చక్కగా, అలాగే మీకు చదివిస్తారు, మీతో పాటు ఆడుకుంటారు, మీకు ఒక మంచి స్నేహితులు ఉంటారు. ఏ పిల్లలైతే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర పెరిగారో ఆ పిల్లలు నిజంగా మంచి పౌరులుగా ధర్మానికి న్యాయానికి కట్టుబడేటువంటి పిల్లలుగా తయారయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళని దూరం చేసుకోవద్దని చెప్పి ఆ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఒత్తిడి చేయించి మొదలు పెడతాం మేము. అలాగే పేరెంట్స్కి చెప్తాం, మీ పెద్దవాళ్ళని మీరు దూరంగా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మీ అమ్మానాన్నలో మీ అత్తమామలో మీరు దూరంగా పెడుతున్నారు, భవిష్యత్తులో మీ పిల్లలు కూడా మిమ్మల్ని దూరంగా పెడతారు. నీవు నేర్పిన విద్యయే నీరజాక్షి. కాబట్టి మీరు మీ పెద్దవాళ్ళతో మీ పిల్లలతో మీరు ఆనందంగా గడపాలంటే మీ పెద్దవాళ్ళు ఎక్కడున్న వాళ్ళని వెంటనే తీసుకొచ్చుకోండి అని మేము వాళ్ళకి సందేశిస్తాం. అలాగే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా చెప్తాం, మీరు ఇంటికి యజమానిగా ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పింది ఏదైనా సరే వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఫాలో అయ్యారు. ఎందుకంటే ఇంటికి పెద్దరికం మీరు వహించారు కాబట్టి. ఇవాళ పెద్దరికం వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళింది. వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడా మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కొన్ని విషయాలు మీరు ఫాలో కావాలి, కాంప్రమైజ్ కావాలి. ఒకవేళ అలా కాంప్రమైజ్ కాకపోతే తప్పనిసరిగా నీళ్లలోంచి చేప బయటపడ్డట్టుగా మీ జీవితం బయటకు వచ్చేస్తుంది. కుటుంబం నుంచి బయటకు వస్తే ఆ తర్వాత మీరు ఎంత బాధపడ్డా లాభం లేదు. భారతదేశంలో కుటుంబం లేకుండా బతకడం అంత సులభం కాదు. కుటుంబ వ్యవస్థతో ముడిపోయినటువంటి అందాలు, మన అనుబంధాలు, మన ఆప్యాయతలు, మన మొత్తం ప్రేమలు అన్నీ కూడా వాడుతుంటే ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు కుటుంబంతో సహా ఉండాలి అనుకుంటే మీ పిల్లలు ఈ రోజున కుటుంబ యజమానులుగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు చెప్పింది మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కొన్ని విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ అయ్యి ముందుకెళ్తే ప్రేమతో అభిమానంతో మీరు బతకగలుగుతారు, లేకపోతే మీరు దూరం అయిపోతారని చెప్పి వాళ్ళకి సందేశం ఇస్తాం. ఇలాగే మా దగ్గర ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, బయట స్టార్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవాళ 55 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి సుమారుగా 30,000, 5 లక్షలకి, అలాగే 10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కట్టాలంటే సుమారుగా 46,000 రూపాయలు అవుతుంది. కానీ అదే ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్లో చేరినట్టయితే 30,000 రూపాయల బదులుగా 12,000 రూపాయలు కడితే సరిపోతుంది 5 లక్షల రూపాయలకి, 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్కి. అలాగే 10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్కి 16,000 రూపాయలు పే చేస్తే స్టార్ ఇన్సూరెన్స్, అదే ఇన్సూరెన్స్ బయట మీకు 30 నుంచి 46,000 తీసుకుంటే ఇక్కడ 12,000 నుంచి 16,000 లోపల ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం మాకు వచ్చింది.
అలాగే దీంతో పాటుగా మేము 12% వడ్డీ ఇచ్చేటట్టుగా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మేము తయారు చేశాం. ఎవరైనా వారి డబ్బు దాచుకున్నట్టయితే వారికి ప్రతి నెల 12% ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున వారి ఇంటికి వారి అకౌంట్లోకి వెళుతుంది. అలాగే వారు ఇచ్చే డబ్బుకు కూడా గ్యారంటీ కూడా ఏర్పాటు చేసే ఏర్పాట్లు మేము చేశాం. ఇలాగా పెద్దవాళ్ళకి ఏమేం కావాలో ప్రతి ఒక్కటి మేము చూస్తున్నాం. అలాగే 50 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు, 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు, ఒంటరిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కూడా 1,00,000 మంది గుండె నొప్పితో చనిపోతున్నారు, హార్ట్ అటాక్తో చనిపోతున్నారు. ఎందుకు చనిపోతున్నారని పరిశోధనలు తేలింది ఏమిటంటే, ఒంటరిగా ఉండటం వల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తలుపు తీయలేరు, ఫోన్ మాట్లాడలేరు, అలాగే గట్టిగా అరవలేరు, గుండె పట్టుకొని కూర్చుంటారు. 45 నిమిషాల లోపల వాళ్ళకి అంబులెన్స్ చేరకపోవడం వల్ల, ఇన్ టైం లోపల వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ లభించకపోవడం వల్ల, వారు ఇన్ టైంలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళకపోవడం వల్ల చనిపోతున్నారనే విషయం స్పష్టంగా తెలిసింది. అందువల్లే మేము 50 ఏళ్ల నుంచి 80 ఏళ్ల వరకు ఉండేటువంటి వాళ్ళకి తోడు నీడ కార్యక్రమాన్ని పెట్టాం. ఈ తోడు నీడ కార్యక్రమం ద్వారా ఒంటరిగా ఉండే 2 వృద్ధుల్ని ఏకం చేసే ప్రయత్నం మేము చేశాం. 8,000 జంటల్ని ఇప్పటిదాకా కలిపామని చెప్పడానికి మేము చాలా ఆనందపడుతున్నాం, సంతోషపడుతున్నాం. తద్వారా వాళ్ళ జీవితానికి ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. ఇది పెద్దల స్వయంవరం అని ప్రతి నెల 3వ ఆదివారం నాడు ఏవీ కాలేజీలో జరుగుతుంది ఈ ప్రోగ్రాం. అక్కడికి వస్తే మీకు 60 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు, 80 ఏళ్ళు, 90 ఏళ్ల బామ్మలు, తాతలు కూడా, పెళ్లి కొడుకులు, పెళ్లి కూతురు మీకు కనబడతారు. టౌన్షిప్స్ను ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో పెద్దవాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా వారికి వసతులు సౌకర్యాలు కల్పించి, పిల్లలు ఉన్నా లేకపోయినా, కుటుంబం ఉన్నా లేకపోయినా కార్యక్రమాలు, ప్రతిరోజు సత్కారాలు, సన్మానాలు, కవి సమ్మేళనాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ఉండే ప్రతిభ ప్రదర్శించుకునే పద్ధతిలో రాత్రి 10 గంటల దాకా వాళ్ళు ఆనందంగా గడిపేటట్టుగా, అలాగే 100కు పైగా ఇండోర్ గేమ్స్, 100కు పైగా అవుట్డోర్ గేమ్స్ వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండేట్టుగా, నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి మ్యూజిక్ కానీ, డ్యాన్స్ కానీ, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానీ, వంటలు కానీ, లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి ఒక 30కి పైగా వారు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశాల్లో నేర్చుకొని ముందుకెళ్ళడానికి, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోపల వాళ్ళు ముందుకెళ్ళాలనుకుంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, PhD వరకు కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తూ, ఇలాగా భోజనం వండుకోలేని వాళ్ళకి కామన్ కిచెన్ ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా వాళ్ళు వంటలు ఏవైనా సరే ఆర్డర్ ఇచ్చి వాళ్ళ రూమ్కు పంపించమంటే వాళ్ళ ఇంటికి పంపించే ఏర్పాటు ఉంటుంది. చాలా తక్కువ ధరలో వాళ్ళకి రుచికరమైన ఫుడ్ ఇచ్చి జరుగుతుంది. బాగా లగ్జూరియస్గా బతకదలుచుకున్న వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ క్లబ్ కూడా ఎల్డర్స్ క్లబ్ తరఫున ఏర్పాటు అవుతుంది. దాంట్లో వారు కోరుకున్న ఆనందాలన్నీ సౌకర్యంగా లగ్జూరియస్గా విలాసవంతమైన జీవితం గడిపే అవకాశాలు కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. తక్కువ డబ్బు ఉండేవాళ్ళు ఆనందంగా బతుకుతారు, ఎక్కువ డబ్బు ఉండేవాళ్ళు విలాసవంతంగా బతుకుతారు. ఇలాంటి 100కు పైగా సౌకర్యాలతో భారతదేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎవరివైనటువంటి ఒక టౌన్షిప్ని మేము ఆలోచించాం. త్వరలోనే అది మాకు ముందుకు రాబోతోంది. కొంతమంది బిల్డర్స్ ముందుకు వచ్చారు. ఈ హైదరాబాద్లోనే 132,000 మంది మాకు మెంబర్స్ ఉన్నారు మొత్తంగా. అలాగే తెలంగాణలో ఒక 3 లక్షలు, ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి 8 లక్షలు, అంటే అసోసియేట్ మెంబర్స్ కానీ, ఇన్స్టిట్యూషన్ మెంబర్స్ కానీ, మేము వ్యక్తిగతంగా చేరిన మెంబర్స్ అంతా కలిసి ఉన్నారు. ఈ మెంబర్స్లోంచి అత్యధికులు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. బయట వాళ్ళకు కూడా అవకాశం కల్పించబోతున్నాం. త్వరలోనే మీకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతున్నాం. వచ్చే నెల వరకు ఇది ఒక రూపుదాల్చి ప్రాజెక్టును కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం మాకు కలుగుతుందని భావిస్తున్నాను. ఏదేమైనప్పటికీ ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఇది సార్ అక్కడికి ఆ మెంటర్స్ ద్వారా వారి సమస్యలకు పరిష్కారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మా ఆలోచన, సెకండ్ లైఫ్లో ఎవరు కూడా బాధపడకూడదు, ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలి. మనకు 2007 పేరెంట్స్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎవరైనా సరే పెద్దవాళ్ళని అన్యాయం చేసినా, బాధ పెట్టినా, కష్టపెట్టినా వారికి పెనాల్టీలు, శిక్షలు చాలా హెవీగా ఉన్నాయి. దీంతో పాటుగా ఆస్తులు ఏవైతే ఆల్రెడీ ఇచ్చారో, రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఆస్తులు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ పెద్దవాళ్ళ పేరు మీద వచ్చేస్తాయి. వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే, వాళ్ళు కేసు పెడితే తప్పనిసరిగా పంచినటువంటి ఆస్తులు కూడా మొత్తం టోటల్గా వెనక్కి పెద్దవాళ్ళ చేతికి వచ్చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఆస్తి లేకపోయినట్టు వాళ్ళకు వచ్చే ఆదాయంలో 25% ఆదాయం వరకు పెద్దవాళ్ళ అకౌంట్లోకి ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం రోజు, మొదటి వారంలో వాళ్ళకు సాలరీస్ రాగానే, లేకపోతే వాళ్ళకి డబ్బు రాగానే వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇవి రెండూ లేని వాళ్ళకి 6 నెలల నుంచి 6 సంవత్సరాల దాకా జైలు శిక్ష కూడా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సంగతి తెలియక చాలామంది బాధపడుతున్నారు. అలాగే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఒక జడ్జిమెంట్ ప్రకారంగా ఎవరైనా కోడలు అత్తామామల్ని ఇంట్లో ఉంచుకోనని, వాళ్ళతో కాపురం చేయనని, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా బెడబెట్టి బయటికి వెంటాల్సిందని ఒకవేళ ప్రెషర్ చేస్తే వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టినట్టయితే వాళ్ళకి ఒక్క పైసా భరణం ఇవ్వకుండా కోడల్ని కట్టుబట్టలతో ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళడానికి వీలుగా ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా మనకు వచ్చింది. ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రొటెక్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఏ రకమైన బాధ వచ్చినా, కష్టం వచ్చినా, కన్నీళ్ళు వచ్చినా మేము ఉన్నాం. అలాగే కుటుంబంలో వాళ్ళని చేర్చి, ఒకవేళ కుటుంబంలో వాళ్ళకి ఏదైనా విభేదాలు ఉంటే కూడా మేము మీడియేషన్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. జస్టిస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రిటైర్డ్ అయ్యి వారు వచ్చిన వారం 10 రోజుల్లో మాకు 1 మంత్లోనే వారిని మేము కలిసాం. అంతకుముందే వారు పదవిలో ఉన్నప్పుడే మాతో కలిసి ప్రయాణం చేయడానికి వారు ఆలోచన మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం, వారు ఒప్పుకోవడం జరిగింది.
ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక మీడియేషన్ సెంటర్ పెట్టి ఒక పెద్దవాళ్ళ విషయంలోనే కాదు, ఎవరికి ఏ రకమైనటువంటి లీగల్ సమస్యలు వచ్చినా లీగల్ అసిస్టెన్స్ కానీ, అలాగే లీగల్ గైడెన్స్ కానీ, లీగల్ అవేర్నెస్ కానీ క్రియేట్ చేస్తూ సత్వర న్యాయం కోసం మేము ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. ఆ మొత్తానికి జస్టిస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వారి నాయకత్వంలో, వారి చైర్మన్షిప్లో ఒక కమిటీని తీసుకొచ్చి వీలైనంత తొందరగా నల్సార్ యూనివర్సిటీ సహకారంతో ఇలాంటి సత్వర న్యాయ కేంద్రాలు మేము ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నంలో కూడా ఉన్నామని తెలియజేసుకుంటూ, ఇలాంటి అనేక విషయాలు మాకున్నాయి. ఇవాళ కార్యక్రమం ఒక ఎల్ఎస్ క్లబ్దే కాదు, అలాగే లయన్స్ క్లబ్, మిగిలినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మా వైపున మీకు ఈ విషయాలు తెలియజేయడానికి కొంచెం సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు క్షమించమని కోరుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, పెద్దవారందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, నెక్స్ట్ ఈ కార్యక్రమం ఇంత ఘనంగా జరగడంలో లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ యొక్క లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క సహకారం, సహాయం చాలా ఉంది. ముఖ్యంగా శ్రీ మురళీ మనోహర్ గారు వారు పట్టుబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ద్వారా మేము చేయాలి, మనం కలిసి చేద్దామని చెప్పి ముందుకు వచ్చారు. శ్రీ మురళీ మనోహర్ గారిని వచ్చి లయన్స్ క్లబ్ గురించి వారు చెప్పదలుచుకున్న అంశాలని చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. I will not take much time. It's a formality for the International Club to say a few words about Lions Club. The Lions Club is started by Melvin Jones in June 1st, 1917 at Chicago. As of now, in 200 countries, Lions Clubs are there. And 1.4 million Lion members are there. 40,000 Lions Clubs are there throughout the world. In India, say around 2.3 lakhs Lions members are there. Around 6,335 Lions Clubs are there all over India. Coming to point of the day, today is Dr. B.C. Roy's birthday and our death anniversary. On this day, we are celebrating Doctor's Day. Really, we are overwhelmed by the elite gathering here. Justice Rajshekar Reddy Garu, Sri Ajay Mishra sir, and Julu Raghu Sahab, our Lions Club president, and Mandari Krishna Reddy, a very great orator. If you give a mic, even he will 2 hours also speak. A very intelligent man. And we have with us Dr. N. Sampath Rao, State President, IMA. And we have with us Dr. Koteshwar Rao, Second Vice District Governor. And we have got a very elderly man, very intelligent man, Dr. S. Avulappanfoundation. Can you guess his age? He now also drives a car independently. He never comes in other cars. He is also with us, Sri Vemla Gaureshwar, my friend, Consumer Forum Chairman. Here sitting. Sorry, sir. My friend T. Anjaya, Region Chairperson, I myself, Murli Manohar, and with us, Bansilal, President. Really, it is a thanksgiving for the doctors today. It is not any other program. Thanksgiving from Lions Club of International, Elder Club of International Foundation, Sasanakota Avulappanfoundation, Act Now Social Organization. Why? Because during the pandemic period of last 3 years, they have done enormous good service to the people, tremendous service to the people. Beyond their lives, they sacrificed their lives. Even families also, they suffered a lot. In spite of that, they saved thousands of people in the country. We are very grateful to them, sir. On this occasion, we are just to honor them. It's a privilege for us to honor them. Few quotes I will say. One incident so happened, Astinapuram. Anand was there. His age was 32 years, sir. He was admitted in hospital. The doctor, within 3 years of his passing medicine, he has established a COVID center, not having cardiologist nor a pulmonologist. I got a call from 4:30 stating that he is very serious. Breathing is below 85 and respiration is above nearly 190, 185 until likely to die. So, General Secretary of the Telangana Retired Agency gave a phone call to me at 4 o'clock. He has got 3 children. He has to survive. At that time, what is the situation in a state or in a country? There are throughout the hospital, I know in 40 hospitals, ambulances with the oxygen supply, they are waiting for the bed or ICU beds. That critical situation. But because of goodwill, we could able to save him. We shifted him to the hospital through a transport area. Regularly means the protest will be there.
So we have to take care of the young man. So we know the top people there. To transport area, we took him. One senior man was there. He doesn't require ICU equipment, but he was laying there because of money. We put him in general ward, and that boy was served. So there are several locations we can get. I don't want to waste my time. But first of all, we thank all the doctors who are coming here for giving us an opportunity to serve them. Thank you, sir. Thank you for all this, sir. Thank you. వైద్యో నారాయణ హరి అన్నారు. అంటే వైద్యుడు భగవంతుడితో సమానుడు. భగవంతుడు మనల్ని క్రియేట్ చేశాడు, కానీ జీవితాంతం మనల్ని కష్టం వచ్చినా, కన్నీళ్ళు వచ్చినా, ఆరోగ్యం బాగులేనప్పుడు, మానసికంగా బాధపడేటప్పుడు అనేక రకాల ప్రక్రియల ద్వారా వైద్యులు మనకు సేవలు అందిస్తున్నారని చాలా ఆనందపడేటువంటి పరిస్థితి. అలాంటి వైద్యులైనటువంటి భగవంతుడితో సమానమైన వైద్యులు చాలా మొక్కదగిన వాళ్ళు, వారిని మనం గౌరవించదగిన వారు. కానీ అక్కడక్కడ ఏం వినపడుతుందంటే వైద్యో నారాయణ హరి అని వినపడుతుంది. ఈ హరి అని గట్టిగా ఎందుకు అంటున్నారంటే, గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లోకి వెళితే అక్కడున్న పరిస్థితులన్నీ చూస్తే ఎప్పుడో పోవాల్సిన వాడు తొందరగా పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయనేది ఒక భయం. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో అన్నీ ఉంటాయి, బ్రహ్మాండమైన సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అసలు మన వాళ్ళు ఎవరిని తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు, డబ్బులు ఉంటే చాలు, అన్నీ వాళ్ళే, ప్రేమ అభిమానాలు కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు కావాలంటే. కానీ ఆ బిల్లు చూసిన తర్వాత మాత్రం హరి అని పైకి పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయనేది ఒక భయం. ఇది జోక్ అయినప్పటికీ కొన్ని పరిస్థితులు ఇది వాస్తవాన్ని కూడా ఒప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇక్కడున్న డాక్టర్స్ అంతా కూడా తప్పనిసరిగా మానవత్వాన్ని, మంచితనాన్ని, సమాజ సేవను కూడా కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. భవిష్యత్తులో వారి యొక్క సేవలు మరింతగా ప్రజలకు అందుతాయని కూడా మేము విశ్వసిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో మరొక ఆర్గనైజేషన్ అంటే డాక్టర్ అవులప్ప గారు మాతో వైస్ చైర్మన్గా ఉంటూ ఇన్నేళ్లు ట్రావెల్ చేసి ఈ మధ్య వారు ససన్కోట అంటే వారి యొక్క ఇంటి పేరుతోటి డాక్టర్ అవులప్ప ఫౌండేషన్ పెట్టారు. వారు ఈ ఫౌండేషన్ ఎందుకు ప్రారంభించారో, దీని ద్వారా వారు ఏం సర్వీస్ చేయదలుచుకున్నారో మనకు కొద్ది నిమిషాలు వివరిస్తారు. వేదికలకు చెంత పెద్దలు, నా మిత్రులు చాలామంది ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే మళ్ళీ ఉన్నవాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక 2-3 నిమిషాలు మాట్లాడి పూర్తి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. డాక్టర్ అవులప్ప ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది 10 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. మీరు వెళ్ళేటప్పుడు దాని లిటరేచర్ అంతా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లనే మా ముఖ్యోద్దేశం అంటే హాస్పీస్ ఒకటి కానీ, మరలా ఎల్డర్ పీపుల్కి, యంగ్ పీపుల్కి ఒక హోమ్ అనేటువంటిది కానీ ఇవి చేయాలనేటువంటి పరిస్థితి మేము అనుకుంటున్నాం. ఈరోజు మా మిత్రులందరూ నేను అడిగిన వెంటనే కాదనకుండా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇది బిజీ షెడ్యూల్. ఇక్కడ సాయంకాలం పూట చాలామంది పేషెంట్లు వస్తుంటారు, ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, అయినా కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈరోజు బీసీ రాయ్ బర్త్డే అండ్ ఆల్సో డెత్ డే, రెండు కూడా సంబంధించినటువంటివే బీసీ రాయ్ గారికి. ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. పాలిటీషియన్గా ఉన్నారు, చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు, మహాత్మా గాంధీకి వైద్యులుగా ఉన్నారు. అట్లనే ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి గొప్ప వ్యక్తి, భారతరత్న అవార్డు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి అటువంటి వారిని స్మరిస్తూ మనం ఈరోజు ఈ డాక్టర్స్ కోవిడ్లో కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ కోవిడ్ వారియర్స్. వీళ్ళు ఎంతో కోవిడ్లో ఎంతో శ్రమ కోర్చి చాలామంది ప్రాణాలు పోయినాయి. అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలకు సన్నిహితంగా ఉంటూ వారిని ఆరోగ్యవంతులుగా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి డాక్టర్స్ అందరికీ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మరి అట్లనే బీసీ రాయ్ గారి పంథాలో మనం ప్రయాణిస్తూ వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల్లాగానే మనం కూడా ప్రజలకు సేవ అందిస్తూ సమాజానికి కొంత సేవ చేద్దామని మనం అందరి తరఫున అనుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చక్కగా జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఓపికగా ఉండి సన్మానం స్వీకరించి వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం. యాక్చువల్గా మా డాక్టర్ అవులప్ప గారు ఎప్పుడు కూడా ఒక నిమిషంన్నరే మాట్లాడతారు.
ఇవాళ కొంచెం ఒక 6 నిమిషం ఎక్కువ మాట్లాడారు, అంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఆయన. శ్రీ మూర్తి గారు యాక్ట్ నౌ అనేటువంటి సంస్థను ప్రారంభించారు. డాక్టర్ మూర్తి గారిని వచ్చి వారి సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం అండి. పురాకృత జన్మ సాఫల్యం అంటే ఏంటో నాకు ఇవాళ అనుభవంలోకి వస్తుంది. వేదిక మీద దిగ్దిగంతులైన వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి ముందు చాలా చిన్నవాడిని నేను. యాక్ట్ నౌ అనే సంస్థ 3 సంవత్సరాల పసిబిడ్డ, కానీ సంకల్పం హిమవత్ శిఖరాల అత్యున్నత శిఖరాలకు సమానమైంది. నేను గత 35 ఏళ్లుగా పాత్రికేయుణ్ణి. మీరు చూస్తున్న యాక్ట్ నౌ ఫౌండేషన్కి ఫౌండర్ చైర్మన్ని. అదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ ఉన్న చీఫ్ గెస్ట్ అజయ్ మిశ్రా గారు, మా చైర్మన్ గారు, నాకు అత్యంత గురుతుల్యులు. నేను పెద్ద ఫ్యాన్. మందాడి కృష్ణారెడ్డి గారు మాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్. మేము గమనించింది ఏంటంటే, కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు జనాలు డాక్టర్ల మీద పడిపోయారు. కోవిడ్ సమయంలో వాళ్ళకి ఇంకా దిక్కుమొక్కు ఏం కనిపించలా. ఓన్లీ డాక్టర్ కెన్ సేవ్ అవర్ లైవ్స్ అన్నది వాళ్ళ నమ్మకము, విశ్వాసము. అప్పుడు ఎవరికి ఏమీ లేదు. దెర్ ఇస్ నో ప్రొసీజర్, మెథడాలజీ, సిస్టమ్, నథింగ్ వాజ్ దేర్ ఎట్ దట్ టైమ్. స్వయంగా ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా టోల్డ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ ది ఏంజిల్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ అని. కానీ కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకున్నాక ఇదే ప్రజలు ఎక్కడో కాదు, మన కళ్ళ ముందే, మన భారతదేశంలో, మన హైదరాబాదులో డాక్టర్లను చితకబాదారు. డాక్టర్లను చండాలంగా అబ్యూస్ చేశారు. ఆ సమయంలో ఐఎంఏలో విజేందర్ రెడ్డి గారు అని ప్రెసిడెంట్ ఉండేవారు. ఆయనతో కలిసి నేను 35 ఏళ్ల పాత్రికేయుడిని. ఒక సంస్థ ఉంది మాకు. ఈ డాక్టర్స్ని ఇట్లా అవమానించటం, సభ్యతా సంస్కారాలకు తిలోదకాలు ఇవ్వటం కృతజ్ఞతారాహిత్యం అని చెప్పి వారితో మాట్లాడి మేము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఫ్రాటర్నిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐఎంఏ ఒక 1600 మంది డాక్టర్స్ని హానర్ చేసాం. దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ యాక్ట్ నౌ. ఒక 100 రోజుల్లో అన్నార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో, వన్ హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ ఏ స్క్వేర్ మీల్, అట్లాంటి వాళ్ళకి 25,000 మందికి భోజనాలు పెట్టాము ఉచితంగా. 100 రోజుల తర్వాత మాకు సాధ్యం కాదనిపించింది, వదిలేసాం. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. మేము ఎవ్రీ మంత్ ఒక మెగా హెల్త్ క్యాంప్ చేస్తాం. హెల్త్ క్యాంప్ చేస్తామంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ని పిలవటం, వాళ్ళు ఏదో చూడటం, ఒక చిట్టి ఇచ్చి వెళ్ళిపోవటం. నాట్ లైక్ దిస్ జెంటిల్మెన్ అండ్ లేడీస్. మేమేం చేస్తామంటే మందులు ఇచ్చే హాస్పిటల్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తాం, కళ్ళద్దాలు ఇచ్చే హాస్పిటల్స్ని ఇన్వైట్ చేస్తాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సంబడి కమ్స్ టు అవర్ హెల్త్ క్యాంప్స్, దే షుడ్ బి గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. ఇవే ఈ 3 ప్రస్తుతానికి మేము చేస్తున్నాం. నేను ఇక్కడ కృష్ణారెడ్డి గారి ఉపన్యాసం వింటుంటే గగుర్పాటు వస్తూ ఉంది. మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయాలే. ఆయన ఏమి మంగళగ్రహమో కుజగ్రహంలో జరుగుతున్న విషయాలు చెప్పలా. మానవత్వం అన్నది క్షీణించిపోయి, ఎవరు మనకు ఆధారభూతమో, ఎవరు మనల్ని కానీ పెంచి వాళ్ళ సర్వస్వాన్ని మన కోసం త్యాగం చేశారో వాళ్ళు మనకి వాళ్ళ స్క్రాప్ లాగా కనిపిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి నాకు బాగా తెలుసు. అమ్మ నాన్న చచ్చిపోయిన 3వ రోజు 4వ రోజులకే నాకు గొప్ప ఫంక్షన్లో కనిపించాడు. ఎంత అంటే మానవత్వానికి ఒక స్కేల్ ఉంటుందా, ఒక ప్రమాణం ఉంటుందా? అది ఎంత పడిపోతుంది? ఈ సెక్టార్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు అన్న ప్రశ్నకి నిలువెత్తు నిదర్శనమే ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించి ఈ కార్యక్రమంలో కొంతమంది డాక్టర్స్ని మా యాక్ట్ సంస్థ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా గౌరవించటం నాకు చాలా పెద్ద కిరీటం పెట్టినట్టు ఫీల్ అవుతున్నా. ఆయన ఇంకా 100 కాదు, ఇంకో 1000 ఏళ్ళు బ్రతకాలి. ఇక్కడ 82 years వారు వచ్చి వార్ధక్యంలో ఉండి ఒక స్ఫూర్తినిచ్చారు మనకి. నాకు 58 years నేను తెగజేసేస్తున్నానని ఫీల్ అవుతుంటా. ఇవాళ కూడా బ్లడ్ డొనేట్ చేశా డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా. ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తాయి.
సో ఐ ఫీల్ సో ఎక్సిలరేటెడ్. అబ్బో ఏదో చాలా చేసేస్తున్నా, నా వయసు వాళ్ళు నా అంత చురుగ్గా లేరు అన్న భ్రమలు అన్నీ తొలగిపోయిన క్షణం ఇది. ఇక్కడ ఒకళ్ళని మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి ముందు ఇంకెక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మీ అందరికీ ఒక్కటే చెప్తా, యు ఆర్ ఆల్ హీరోస్. లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ డాక్టర్స్ అన్నవారు ద రియల్ హీరోస్ అండ్ రియల్ ఫ్రెండ్స్ టు ది మ్యాన్ కైండ్. గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ టు ది డాక్టర్స్ ఫ్రాటర్నిటీ. With this, I take your leave. Thank you so much. ఏ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్లో మీరు చూస్తే అది ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమం అయినా, ఒక వార్డు మెంబర్ కార్యక్రమం అయినా, పెద్దవాడైనా పేదవాడైనా, ఆ కార్యక్రమాల్లో సభాశిస్తులు అందించేటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు ఉంటారంటే శ్రీ దైవజ్ఞ శర్మ గారు ఉంటారు. వారి ఆశీస్సులతోటి సభలు ప్రారంభమవుతాయి. మన సభా కార్యక్రమాన్ని కూడా ముందుగా శ్రీ దైవజ్ఞ శర్మ గారి ఆశీస్సులతోటి ప్రారంభించుకుందాం. చాలా క్లుప్త సుందరంగా రెండే మాటలు. సభాధ్యక్షులు సాంస్కృతిక అధ్యాత్మ సౌజన్యమూర్తి మందడి వారికి, సమన్యాయాన్ని సమవర్తి న్యాయాన్ని వ్యక్తీకరించినటువంటి జస్టిస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఒకసారి చెప్పడం ద్వారా అభినందన. అపారమైన జీవితానుభవంతో ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా, అడిషనల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి మాకు అత్యంత ఆప్తులు, మా మనసులోని మనసు అజయ్ మిశ్రా గారికి, గౌరవ పెద్దలు ఔళ్ళప్ప గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ, ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి బిల్డర్సు మా రాధాకృష్ణ గారికి అందరికీ నమస్కారం. ఒక మిత్రుడు అన్నాడు, నేను ఇద్దరికే దండం పెడతా, సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి సైనికుడికి, ఈ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి డాక్టర్గా అన్నాడు ఆయన. దేశాన్ని రక్షించేటువంటి సైనికుడి దండం పెడతా, దేహాన్ని రక్షించేటువంటి డాక్టర్కి దండం పెడతా. రుచీనాం వైచిత్ర్యాత్ రుచుకుటిల నానాపథశుషాన్ నృణామేకో గమ్య తమసి పైసామనవి అన్నది శాస్త్రం. మనం బతికినప్పుడు 4 పనులు కరెక్ట్ చేయాలి. ఒకటి, జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లికి దండం పెట్టాలి, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే తండ్రికి దండం పెట్టాలి, దేహాన్ని పరిశుద్ధం చేసేటువంటి గంగానికి దండం పెట్టాలి, దేహాన్ని రక్షించేటువంటి వైద్యునికి దండం పెట్టాలంది శాస్త్రం. ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది. లయన్స్ క్లబ్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి డాక్టర్లను, పెద్దలందరినీ కూడా పెద్దలు మా జస్టిస్ గారి చేతుల మీదుగా, మా అజయ్ మిశ్రా గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం జరగడం సంతోషంగా ఉంది. ఒక్క మాట మా మందడి వారి గురించి మా చెప్పాలి. మా సహచర్యం ఆల్మోస్ట్ 40 సంవత్సరాల సాంస్కృతిక అనుబంధం. ఉజ్వల కళా సమితి అని నాభూషణం గారి యొక్క నేతృత్వంలో 11 రోజులు తన సొంత ఖర్చుతో ఆనాటి కాలంలో ఆల్మోస్ట్ 25 ఏళ్ల క్రితం 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నాటక అభివృద్ధికి సౌజన్యాన్ని అందించేటువంటి గౌరవ పెద్దలు మా మందడి కృష్ణారెడ్డి గారు. తదనంతరం చేరిన చాలా సందర్భాల్లోనూ ఎంట్రీ కంటే ఎగ్జిట్ బాగుండాలి. ఎంట్రీ మన చేతిలో లేదు, ఎక్కడ పుడతామో. ఎగ్జిట్ మాత్రం వెళ్ళిపోయేంత వరకు సుఖంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఇవాళ చాలామంది పెద్దలు ఈ కార్యక్రమాన్ని రావటం, చాలామంది ప్రతిభామూర్తులకు 50 మందికి సత్కారం చేయటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. 3 సంస్థలు ముఖ్యంగా చిరంజీవి మా మూర్తి నేతృత్వంలో చాలామంది ఒక పేరు చెప్తే ఇంకో పేరు మర్చిపోయినట్టు అవుతుంది ఇవాళ, అంతే కదా. కాబట్టి ఇంతమందిని చేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న మాట చెప్పి నేను ముగిస్తా. మా మందడి కృష్ణారెడ్డి గారిలో ఒక గొప్ప లక్షణం ఉంది. ఏదైనా సంకల్పం చేస్తే వెంటనే అది ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టే అవకాశం ఉంది అజయ్ గారు. ఈ సందర్భంలో ఒక మంచి షాయరీ ఉన్నది. మనం కూడా ఏదైనా సంకల్పం చేస్తే వెంటనే దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకవేళ చేయకపోతే ఏదైనా ఫ్రాగ్రెన్స్ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. గీత్ గానా చాహతా హూం మగర్ ఆవాజ్ మిల్తీ నహీ, తాజ్మహల్ బన్నా చాహతా హూం మరి ముంతాజ్ మిల్తీ నహీ. Why I am saying at the age of 16, if I want to sing a song, my vocal cords will permit. 16 సంవత్సరాల, ఇప్పుడు నాకు 68 ఏళ్ళు. నేను కూడా సీనియర్ ఎల్డర్స్ క్లబ్ అంటే అట్లా కనపడగాని ఇప్పుడే పెద్దలు మా జస్టిస్ గారు అన్నారు 68 ఏళ్ళ అని. భగవంతుడి దయ, మా అమ్మ నాన్న ఆశీర్వాదం. కాబట్టి ఏదన్నా ఒక మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే దాన్ని వెంటనే ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టాలి. ఏదేమైనా కూడా ఈ విలక్షణ యజ్ఞతుల్య కార్యక్రమంలో నన్ను భాగస్వామ్యం వహించినటువంటి పెద్దలు మందడి వారికి, గౌరవ పెద్దలు మా ఔళ్ళప్ప గారిని నమస్కరిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు. ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ యొక్క ట్రస్టీ, దాంతోపాటుగా క్యాట్కో
తెలంగాణ రాష్ట్ర వినియోగదారుల సంఘాల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు. అలాగే భారతదేశం అంతట్లో వినియోగదారుల కోర్టుల్లో నెంబర్ 1 పర్సన్గా ఇవాళకి నేషనల్ లెవెల్లో కూడా గొప్ప గుర్తింపు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తి, తన జీవితం అంతా కూడా వినియోగదారుల కోసమే త్యాగం చేసిన వ్యక్తి శ్రీ వేముల గౌరీశంకరరావు గారిని వారు ప్రసంగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మురళి గారు. ఈనాటి సభ అధ్యక్షులు ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి గారికి, ముఖ్య అతిథి జస్టిస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, శ్రీ అజయ్ మిశ్రా గారికి, పెద్దలందరికీ, ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చినటువంటి వైద్యులందరికీ నా నమస్సుమంజలి. ముందుగా ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు అందిస్తున్నాను. ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్లో నేను వన్ ఆఫ్ ది ట్రస్టీ, యంగెస్ట్ ట్రస్టీ. మా ట్రస్ట్ గురించి కృష్ణారెడ్డి గారు చాలా ఎలాబరేట్ చెప్పారు. దాని గురించి నేను చెప్పను. ఓన్లీ ఒక 2-3 నిమిషాలు మాట్లాడేసి 2-3 విషయాలు మాట్లాడేసి సెలవు తీసుకుంటాను. ఒకటి, ఎందుకంటే రైడ్ చేశారు ఇందాక మిత్రులు డాక్టర్స్ గురించి, వాళ్ళు చేసే సేవల గురించి. తప్పనిసరిగా నోబెలెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఏమన్నా ఉందంటే అది వైద్య సేవే, వైద్యులే. అట్ ద సేమ్ టైం ఇందాక కృష్ణారెడ్డి గారు అన్నారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సర్వీస్ సరిగా ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి. అది నిజమే. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక విధంగా డిఫెన్స్లో వెళ్ళే వాళ్ళు లైఫ్ని త్యాగం చేస్తారు, ముందే నిర్ణయించుకుంటారు. మనం వస్తామో రామో అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకొని మిలిటరీ కానీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ, నేవీలో కానీ చేరతారు. అదేవిధంగా ఈ వైద్య వృత్తిలో వచ్చే డాక్టర్స్ కూడా మీ జీవితాన్ని ఒక విధంగా త్యాగం చేసినట్టే. మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఉండదు, కనీసం సెటిల్గా ఉంటే దాదాపు 30 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఆ తర్వాత సంపాదన సెకండరీ ఇష్యూ. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నవేడేస్ కొన్ని వ్యాపార ధనులు దీంట్లో కూడా వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే నేను కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు, ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, నేను వృత్తిరీత్యా అడ్వకేట్ని. అట్ ద సేమ్ రాష్ట్ర వినియోగదారుల సంఘాల సమాఖ్యకి అంటే వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నది మాకు. అంటే తెలంగాణ దాదాపు 150-200 యాక్టివ్గా వినియోగదారుల సంఘాలు అంటే కన్జ్యూమర్ అసోసియేషన్స్, వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని నేను చైర్మన్గా ఉన్నాను. సో వేరియస్ అంటే డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ కానీ, డెఫిషియెంట్ సర్వీస్ కానీ, అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్, రిస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్, అలా బ్యాంక్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ఫైనాన్స్ కంపెనీస్, చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్, రియల్ ఎస్టేట్స్, ఇవన్నీ రకరకాల ఇష్యూస్లో కూడా ఈ కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్లో పరిధిలోకి వస్తాయి, ఈ యాక్ట్లోకి వస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ వైద్య సేవలు కూడా దీనిలోకి వస్తాయా రాదా అని చెప్పేసి చాలా సంవత్సరాల నుంచి డిబేట్ జరుగుతూ ఉంది. అల్టిమేట్గా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఈ వైద్య సేవల్లో ఏమైనా లోపం ఉంటే డాక్టర్స్ కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, ఆర్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ కానీ, ఆర్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ కానీ, వీటిలో ఆర్ నర్సెస్ కానీ, వీటిలో ఏమైనా తప్పులు జరిగి, ఎక్కడైనా గ్రేవ్ మిస్టేక్స్ జరిగి, ఇంటెన్షనల్ ఏ డాక్టర్ కానీ, ఏ హాస్పిటల్ కానీ చేయదు, కానీ చాలా కాస్ట్లీ మిస్టేక్ అవుతుంది. చాలా సందర్భంలో చాలా సీరియస్ కావడం కానీ, లేకపోతే పేషెంట్ చనిపోవడం కానీ జరుగుతుంది. సో ఎవరు కావాలని చేయరు. కానీ అదేంటంటే లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మేము అడ్వకేట్స్ అనుకోండి, ఈరోజు కోర్టు పోతే పొరపాటు కేసు డిస్మిస్ కావచ్చు. డిస్మిస్ అయితే రేపు పొద్దు వచ్చి మళ్ళీ రెస్టరేషన్ పిటిషన్ వేసుకుంటే రెస్టోర్ చేస్తారు కేసుని. కానీ పేషెంట్ ఒకసారి చచ్చిపోయిన తర్వాత వాడు బతకడు సార్, ఒక్కోసారి ఇర్రిపేరబుల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో చాలామంది గతంలో సివిల్ కోర్టుకు అవకాశం ఉంది, లేకపోతే వేరే ఇతర ఫోరాస్ ఉన్నాయి, కానీ దానికి ఎక్కువ వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే మీ తెలుసు సివిల్ కోర్టుకి వెళ్తే ఎప్పుడు జడ్జిమెంట్ వస్తుందో, వస్తారో, అది ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో తెలియదు. కానీ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఫ్రీగా, మీరు చాలా ఉచితంగా జరుగుతుంది, చాలా తక్కువ ఖర్చులో జరుగుతుంది, చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది. కాబట్టి మెజారిటీ చాలా అవేర్నెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే చాలామంది కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్కి వెళ్తున్నారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది డాక్టర్స్ ఒక విధంగా థ్రెట్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మేమేం చేస్తున్నాం అంటే నాకు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నాకు చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా క్లయింట్స్ ఉన్నారు. నేను పేషెంట్ తరఫున కూడా దాదాపు ఒక 100 కేసులు పేషెంట్ తరఫున వేస్తుంటాను, డాక్టర్స్ తరఫున కూడా చాలా కేసులు రిప్రజెంట్ చేస్తాను. నేను యాజ్ అన్ అడ్వకేట్గా బోత్ సైడ్స్ చూస్తున్నాను. ఒకటి చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్గా కోవిడ్ పాండమిక్ వచ్చింది. సో డెఫినెట్గా మీరు చాలా ప్రాణాలని చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా కోల్పోయారు. సో అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ చాలా సర్వీస్ చేశారు, ఎవ్వరు కాదంటే వీల్లేదు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని చోట్ల చాలా సందర్భాల్లో ఒక 10 లక్షలు, 15 లక్షలు, 20 లక్షలు, 25 లక్షలు, 30 లక్షలు, 40 లక్షలు కూడా బిల్స్ ఛార్జ్ చేసి బిల్ కూడా ఇవ్వకుండా ఉన్న చిన్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే చాలా ఎగ్జార్బిడెంట్. ఈ చాలామంది ఏంటంటే నా దగ్గరికి 2-3 కేసులు ఉన్నాయి. ఒక 2 కేసులు పేషెంట్ తరఫున, ఒక కేసు డాక్టర్ తరఫున వచ్చారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు అందరికీ, నార్మల్గా ఉంటే పేషెంట్ షేరింగ్ రూమ్లో ఉంటే దాంట్లో 7,500, ఆర్ ఐసీలో ఉంటే 5 మొత్తం 3 ఫేజెస్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ వెంటిలేటరు, ఐసీలో పెట్టినా కానీ 9,000 ఎంత ఉంది. సో చాలా సందర్భాల్లో ₹1,00,000, ₹2,00,000 పర్ డే ఛార్జ్ చేసిన కేసులు ఉన్నాయి. సో ఆ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన జీవోలో చాలా ల్యాక్నెస్ ఉన్నాయి. చాలా డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే 2 సైడ్స్ వినాల్సి వస్తుంది.
2 సైడ్స్ వినాల్సి వస్తుంది. దాంట్లో చాలా ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేము సార్ ఇప్పుడు ఆ పాండమిక్ టైంలో డాక్టర్స్ కానీ ఆ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ నర్సెస్ కానీ 3 రెట్లు 4 రెట్లు ఇచ్చి మేము చేసి చాలామంది చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళకి లక్షలు కూడా పేమెంట్ చేస్తాము. సో నార్మల్గా అయితే చేస్తానికి ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. సో అట్ ది టైం పేషెంట్కి ఏంటంటే 3 రెట్లు 4 రెట్లు లక్షలు అంటే చూస్తానికి మరి ఎంతవరకు జస్టిఫికేషన్ ఉందో కానీ చూస్తానికి చాలా దోపిడీ చేశారు సార్ అని చెప్పేసి అదొక వాదం ఉంటుంది. సో ఇవి 2 నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ కొన్ని కన్జ్యూమర్ ఫోర్స్లో ఉన్నవి, అవి వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి. నేను మీకు ఒక్కటి చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మీ సర్వీసెస్ ఎవ్వరు కూడా కొలవలేరు, అది సబ్స్టిట్యూట్ లేనే లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం మీ దగ్గరికి ఏమైనా పేషెంట్స్ వస్తే కైండ్లీ మీరు జస్ట్ చిరునవ్వుతో పలకరించి వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్ళ క్లినికల్ హిస్టరీ తీసుకొని నెసెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మీరు అష్యూరెన్స్ ఇస్తేనే మీరు పలకరింపులో దాదాపు 50% రోగికి భయం పోతుంది. అదే నెసెసరీ అనుకుంటేనే సర్జరీస్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చాలా సందర్భంలో నేను చాలా కేస్ షీట్స్ చూస్తున్నాను, ఇది ఆపరేషన్ నోట్స్ చూస్తున్నాను, కేస్ షీట్స్ సరిగ్గా రాయట్లేదు, ఆపరేషన్ నోట్స్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు. తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్లో కూడా కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు. కమ్యూనికేషన్ లేనందువల్ల ఏంటంటే పేషెంట్స్ మీకు రొటీన్ కావచ్చు, మీకు రొటీన్గే, కానీ వాళ్ళకి ఏ పేషెంట్కి వాడిదే జీవితం వాడిదే ప్రపంచం అనుకుంటాడు. సో అలాంటి సందర్భంలో కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా లేని సందర్భంలో మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకొని చాలా కేసులు వేస్తున్నారు. ఒక కేసు చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను అండి. ఒక కేసు ఒక 15-20 years బ్యాక్ నా దగ్గరకు ఒక కేసు వచ్చింది. అదేంటంటే ఒక 8 years 9 years బేబీ, అది డీవియేషన్ ఆఫ్ మౌత్, సాల్వా కారిపోతుంది, లిడ్ క్లోజ్ కావట్లేదు. అది అల్టిమేట్గా డాక్టర్స్ ఏం చేశారంటే అది బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉన్నది, ఆ బ్రెయిన్ స్టెమ్కి దట్ వాజ్ రూటెడ్ డీప్లీ టు ది బ్రెయిన్ స్టెమ్, సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు. ఓ 25 years బ్యాక్. సరే 25,000 rupees చెప్పారు, సర్జరీ చేసి పే చేశారు, సర్జరీ చేశారు. డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మళ్ళీ ఇంకో సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు. ఈ పేషెంట్ ఫాదర్ ఏమంటారంటే లేదు డబ్బుల కోసం 2వ సర్జరీ అంటారు, సరిగ్గా చేయలేదు, మొత్తం తీయకుండా 2వసారి సర్జరీ చేయాలి, డబ్బుల కోసం పిలుస్తున్నాడని చెప్పేసి ఈయన ఇది కేసు. సో ఆ తర్వాత ఏంటంటే నా దగ్గరికి వచ్చాడు, వేరే డాక్టర్స్ ఒపీనియన్ తీసుకున్నాడు, మొత్తం మీద కన్జ్యూమర్ ఫోరంలో కేసేస్తే ఆ కాలంలో డాక్టర్ మీద కేసు అంటే చాలా కష్టమవుతుంది. అందులో బ్రెయిన్ అంటే ఎవరు చెప్తాడు, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ మిగతా చెప్తారు, కానీ బ్రెయిన్ సంబంధించి చాలా స్పెషలైజేషన్ కదా, మొత్తం మీద కేసేసాం. డాక్టర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సార్ ఇది డీప్లీ రూటెడ్ టు ది బ్రెయిన్ స్టెమ్, అట్ ఏ స్ట్రెచ్ ఆపరేషన్ కెనాట్ బి డన్, ఎంటైర్ ట్యూమర్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్, ఇట్ రిక్వైర్స్ సిరీస్ ఆఫ్ సర్జరీస్. అది మేము ఆల్రెడీ చెప్పాము, చెప్పిన తర్వాతనే వాళ్ళు సర్జరీగా ఒప్పుకున్నారు అని అంటారు. అది ఆ విధంగా రిప్లై ఇచ్చారు. సో ఈ కేసు ఆ కాలంలో ఏంటంటే ₹1,00,000 వరకే జిల్లాలో ఉండేది, ₹5,00,000 దాకా హైదరాబాద్ అంటే స్టేట్ లెవెల్ ఉండేది. సో అప్పీల్స్ వస్తూ అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ చాలా కేసులు స్టేట్ కమిషన్ ఉండేది. 6-7 సంవత్సరాలు కేసు టైం పట్టింది. ఈలోపు ఆ పేరెంట్ ఏం చేశారంటే ఎంఐని 4-5 హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. సబ్సిక్వెంట్ 3 సర్జరీస్ జరిగినాయి. అల్టిమేట్లీ లాస్ట్ సర్జరీ 4వ సర్జరీ అనుకుంటాను, అది టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ బాంబేలో లాస్ట్ సర్జరీ చేయించుకుంటూ అమ్మాయి చనిపోయింది. ఆ కేసు పెండింగ్లో ఉంది. వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి చెప్పాడు నాకు, సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నాకు ఏం చెప్పారంటే ఈ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఈ హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారు కోర్టులో కేసులు ఏం చెప్తున్నారో అట్ ఏ టైం ట్యూమర్ రిమూవ్ చేస్తానికి వీల్లేదు, ఇట్ రిక్వైర్స్ సిరీస్ ఆఫ్ సర్జరీస్ అని చెప్పారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా అదే చెప్పారు. కానీ ఈ విషయం నాకు మొదట డాక్టర్ గారు చెప్పలేదు, చెప్పుంటే నేను కోర్టు కూడా వచ్చేవాడు కాదు, అల్టిమేట్గా అమ్మాయి కూడా పోయింది. ఆయన చెప్పింది కోర్టులో చెప్పింది కరెక్టే, కానీ నాకు కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వలేదు సార్, అదర్వైజ్ నేను కేసెస్ ఉండేవాడు కాదు, ఇన్ని సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసి ఉండేవాడు కాదని చెప్పేసి ఆ పేషెంట్ చెప్పాడు. అల్టిమేట్గా తర్వాత కేసు కొట్టేశారు. సో జస్ట్ నేను ఏంటంటే మీరు ప్రాపర్గా క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ నోట్ చేయండి, నెసరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి, ఆ ప్రాపర్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి పేషెంట్కి, ఇది ట్రీట్మెంట్ వల్ల సరిపోతుందా, సర్జరీస్ అవసరం అవుతుందా, సర్జరీ అయితే వాట్ టైప్ ఆఫ్ సర్జరీస్, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్, ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత ఫీజు అవసరం ఉంటుంది, మన కాంప్లికేషన్స్, సర్జరీ చేసినా కానీ గ్యారంటీ లేదు, కొన్ని సందర్భాల్లో పేషెంట్ మే డై. సో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కన్సెంట్ తీసుకోండి. కన్సెంట్ ఫర్ మీకు చెప్తున్నాను, ఇది వైఫ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆపరేషన్కి, హస్బెండ్ సంతకం చేస్తాడు, హస్బెండ్ చేస్తే కాదు పేషెంటే సైన్ చేయాలి కన్సెంట్ ఫామ్. ఎందుకంటే సో లాంగ్ యాజ్ ది పేషెంట్ ఈజ్ కాన్షియస్ పేషెంట్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి, హస్బెండ్ తీసుకోవడం చల్లదు. కాబట్టి అన్లెస్ మైనర్ అయితేనో మాట్లాడే పొజిషన్ లేకపోతేనో సంతకం చేస్తాను వీలు లేకపోతేనో ఆర్ అన్కాన్షియస్ ఉంటే అలాంటి సందర్భంలో మిగతా అటెండెంట్ కేస్ షీట్ సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి కన్సెంట్ ఫామ్ మీద. అలాగే ఆపరేషన్ నోట్స్ కూడా ప్రాపర్గా రాయండి, కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా చేయండి, ఫాలోఅప్ పీరియడ్, ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్, లాస్ట్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్లో కూడా, ఎందుకంటే డాక్టర్స్ ది రైట్ ఫోరం ఫార్ యూ, మిగతా రొటీనే. సో
ఈ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్లో కూడా కొంచెం రీజనబుల్గా వాచ్ చేస్తున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో పేషెంట్ అటెండెన్స్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చి చెప్తున్నారు, అప్పుడే అటెండ్ అవుతున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో అటెన్షన్ సరిగా ఉండలేదు. ఈ కేర్ తీసుకుంటే మీరు ఇంకా బెటర్ సర్వీసెస్ సమాజానికి అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కువ కూడా దేవుడిగా మిమ్మల్ని పూజిస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డాక్టర్లు ఒక సుదీర్ఘ పోరాటం చేశారు. మేము కన్జ్యూమర్ కోర్టులోకి రాకూడదు, ఎందుకంటే మిగతా కమోడిటీస్ వేరు, ఒక పేషెంట్కు డాక్టర్కు మధ్య ఉండే రిలేషన్ వేరు. ఈ సెన్సిటివ్ రిలేషన్ మధ్యలో కోర్టు శిక్షలు పెనాల్టీలు అనేటువంటి భయం మాకు పట్టుకుంటే మేము సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేము అనేటువంటి ఒక భావాన్ని వ్యక్తం చేసి 10 ఏళ్ల పాటు సుమారుగా వారంతా కూడా అనేక పోరాటాలు చేసి పార్లమెంట్లో ఆ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా డాక్టర్లు వైద్య సర్వీసులు దాని కిందకి రాకూడదు అని ఒక విజయాన్ని సాధించారు మొదట్లో. కానీ 2019లో ఏం జరిగిందంటే రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ గారు అప్పుడు మినిస్టర్గా ఉన్నారు, కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ మినిస్టర్గా. ఆయన అసలు ఆ చట్టాన్ని మొత్తం రద్దు చేసి కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. 2019 కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని కొత్తది తీసుకొచ్చారు. ఇది అమెండ్మెంట్ కాదు, ఇది న్యూ యాక్ట్. కాబట్టి పాత చట్టానికి సంబంధించిన ఏ ప్రక్రియలు అన్నీ రద్దు చేయబడ్డాయి. మళ్ళీ వైద్య సేవలన్నింటినీ కూడా కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కిందకి తీసుకురావడం జరిగింది. సంపత్రావు గారు చాలాసార్లు ఈ సందేహాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది, వారికి ఆన్సర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా 2019లో మనం పార్లమెంట్లో విజయం సాధించాం కదా, ఇక మన మీద ఏ కేసులు ఉండవనుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు. ఎక్కడైనా సరే డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ అండ్ డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అన్నారు. వైద్య సేవల్లో కూడా ఏదైనా లోపం ఉన్నట్టయితే తప్పనిసరిగా ఆ లోపం వినియోగదారుల చట్ట పరిధిలోకి వస్తుంది. డబ్బిచ్చి వైద్య సేవలు తీసుకునే ప్రతి ఒక్కడు వినియోగదారుడే, ప్రతి పేషెంట్ వినియోగదారుడే. కాబట్టి అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి తనకు తగినటువంటి న్యాయం జరిగినప్పుడు, తగినటువంటి సర్వీసెస్ డాక్టర్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి హాస్పిటల్ నుంచి సరిగ్గా దొరికినప్పుడు ఖచ్చితంగా వారు కోర్టుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కన్జ్యూమర్ కోర్టులో వారికి ఖచ్చితంగా పెనాల్టీలు పడతాయి. దాన్ని అమలు చేయకపోతే శిక్షలు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ కమిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఈ 4 ముక్కలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు ఉంది కాబట్టి చెప్పాను. ఏదేమైనప్పటికీ ఇవాళ డాక్టర్ సంపత్ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికన్నా ముందర వారు మనకు కీ స్పీకర్గా మనకు ఎందుకు ఈ డాక్టర్స్ డే చెప్పబోతున్నారు. ముందుగా శ్రీ కోటేశ్వరరావు గారు లయన్స్ క్లబ్ తరఫున, లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున వారు మాట్లాడబోతున్నారు. వారి గురించి 2 ముక్కలు మనోహర్ గారు చెప్తారు. The permission of the President, I say a few words about our Koteshwarao, second Vice District Governor. He is a philanthropist, he is a gentleman to the bottom of the core. He is first person to reach out for the Lions Club for serving the people. He has done 600 days continuous hunger relief program at NIMS Hospital. I think all will give a big clap. He has donated money like anything. He is a very cheerful man, always helpful to others, very grateful for us. Today he is with us. Thank you, sir. Thank you, sir. అందరికీ నమస్కారం. లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్, ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ అండ్ డాక్టర్ ఆవులప్ప ఫౌండేషన్ అండ్ యాక్ట్ నౌ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నేషనల్ డాక్టర్స్ డే విద్యా సేవా రత్న అవార్డ్స్ ఇచ్చేసిన వేదిక పెద్దలకి, వేదిక ముందున్నటువంటి డాక్టర్స్ దేవుళ్ళందరికీ మరియు ఇతరులందరికీ నమస్కారం సార్. వైద్యో నారాయణ హరి, తెల్లకోటు, చెరగని చిరునవ్వు, స్వచ్ఛమైన మనసు, వీటన్నిటికీ మారుపేరు మన వైద్యులు. మన సంస్కృతిలో భగవంతుడు అత్యుత్తమ శక్తి, ఆ నారాయణుడే, ఆ భగవంతుడే ప్రతిరూపమే వైద్యుడు. అటువంటి గొప్ప డాక్టర్స్ని మనం స్మరించే ఈరోజు జూలై 1 డాక్టర్స్ డే జరుపుకుంటున్నాం. మన భారతదేశంలో జూలై 1 1991లో డాక్టర్ బిసి రాయ్ గారు కాంట్రిబ్యూషన్ స్మరించుకుంటూ ప్రప్రథమంగా డాక్టర్స్ డే జరుపుకుంటూ జరిగింది. ఆయన ఒక గొప్ప ఫిజిషియన్, విద్యావేత్త, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్, సోషల్ వర్కర్, అన్నింటికి మించి ఒక గొప్ప మానవతావాది. వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎంగా కూడా 14 years పనిచేశారండి ఆయన. భారతదేశ అత్యున్నత సివిలిజం అవార్డు భారతరత్న ఆయనకు వరించింది. మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఆయన పర్సనల్ ఫిజిషియన్గా కూడా ఆయన సేవలు అందించారు. 1976లో నుండి ఆయన పేరు మీద బీసీ రాయ్ నేషనల్ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డాక్టర్స్ మన దేశానికి గొప్ప హీరోస్. బోర్డర్స్ దగ్గర యుద్ధం చేసే సైనికులు కాదు వీరు, సమాజంలో ఉంటూ సమాజ రక్షణకై పాటుపడే యోధులు. మాతృభూమి రక్షణకై పాండమిక్ సమయంలో తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి
సేవ చేసే మనోస్థైర్యం మన వైద్యులది. అటువంటి ప్రాణదాతలైన మన డాక్టర్స్ని సత్కరించుకోవడం మన అందరికీ ధర్మం. అటువంటి డాక్టర్స్ సన్మానించుకోవడం మన అదృష్టంగా భావిస్తూ మరొక్కసారి డాక్టర్స్ డేకి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. Next, I invite Ajay Sahab, Regional Chairperson for the Lions Club, to say a few words. సభకు నమస్కారము. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, సభకు హాజరైనటువంటి డాక్టర్స్కు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ సాయంత్రం నమస్కారాలు. డాక్టర్సే సందర్భంగా ఈరోజు డాక్టర్స్ అందరూ ఇక్కడ వచ్చినందుకు సంతోషం. నిజంగా డాక్టర్స్ ఉన్నారంటేనే ఈ సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంది. చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు కూడా ఏదైనా చిన్న ఆరోగ్యం బాగలేదంటే చిరునవ్వుతో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ చేతిలో పెడితే మనము ఆనందంగా ఇంటికి వస్తాం. ఈరోజు ఆయుష్ పెరిగింది. ఇంతకుముందు చిన్న ఉన్నప్పుడు 60 ఏళ్ళు వచ్చినాయంటే ఇక ఆయన టైం దగ్గర పడింది అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 80 సంవత్సరాలు ఉన్న మన పెద్దయినా కూడా మాట్లాడుతున్నారు. దానికి కారణం దేవుడు మనకు ప్రతిరూపంగా ప్రత్యక్ష దైవాన్ని ఇచ్చాడు డాక్టర్ రూపంలో. ఎక్కడో 1-2 చోట్ల ఇబ్బంది కలిగినంత మాత్రాన డాక్టర్ వృత్తి చాలా ప్రభావితమైంది. ఎందుకంటే మేము లయన్స్ క్లబ్ తరఫున ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాం. పోయినప్పుడు అంటారు, మీకేం లాభం లేదు చేస్తున్నారా, మా ఊరికి ఎందుకు వచ్చారు? లక్షల రూపాయలు మందులు వంచినా కానీ వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఒకరో ఇద్దరు ఉంటారు. పేపర్ కూడా కొంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంటుంది, అదే పెద్ద అక్షరాలలో ఇస్తుంటారు. అదంతా చెప్పుకోదగ్గదైతే నాకు కాదనిపిస్తుంది నా వ్యక్తిగతంగా. నిజానికైతే డాక్టర్లందరూ కూడా మీరు ఇంకా మంచిగా ముందుకెళ్ళి నిస్వార్థంతో సేవ చేసి ఇంకా మీ కుటుంబానికి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకురావాలని, మీ వృత్తిని ఇంకా బాగా చేస్తారని, మీరు చేసే వృత్తి పట్ల గౌరవంగా మీ అందరికీ కూడా నేను పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సార్ మందోడి కృష్ణారెడ్డి సార్, మీరు ఫ్లోర్ ఇస్ యువర్స్ సార్. కృష్ణారెడ్డి సార్ రండి. మేడం తీసుకురా. కీ స్పీకర్గా డాక్టర్ సంపత్ గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ స్టేట్కు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. గత 3 దశాబ్దాలుగా మాకు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్కి చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ యొక్క వారి హాల్లో ప్రత్యేకంగా వారితో కలిపి కన్జ్యూమర్ సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యల మీద సెమినార్స్, వర్క్షాప్స్ నిర్వహించున్నాం. ఎల్ఎస్ క్లబ్ ద్వారా కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేశాం. వారు ఈనాడు ఎందుకు ఇండియన్ డాక్టర్స్ డే జరుపుకోవాల్సి వస్తుంది, దాని కారణాలు ఏమిటో తెలియజేస్తూ వారి యొక్క సందేశాన్ని ఇస్తారు. ఈ మైకేనా ఇది పనిచేస్తుంది, ఇది వస్తుందా? గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, గ్రీటింగ్స్. ఈ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించడానికి కృష్ణారెడ్డి గారు చేసిన ప్రయత్నాలు ఎంతో గర్వించదగ్గబడినాయి. వారు ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉపయోగపడే విధంగా చేస్తారని నా భావన. ముఖ్య అతిథులుగా ఉన్న రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, అజయ్ మిశ్రా గారు, రఘు గారు, ఆవులప్ప గారు, మా వెరీ సీనియర్ మెంబర్ గౌరీ శంకర్ గారు ఇప్పుడే డాక్టర్స్ కన్జ్యూమర్ ఫోరం గురించి మాట్లాడారు. మరియు సభలో ఉన్న అందరూ డాక్టర్లు కాని వాళ్ళు అందరికీ నమస్కారములు. బహుశా వేదిక పైన ఉన్న వాళ్ళల్లో నేను ఒక్కరినే డాక్టర్ని అనుకుంటాను.
Can I know how many in the audience are the doctors? Can you raise your hands? Doctors, please. So it's about 25 to 30% in the gathering are the doctors. ముఖ్యంగా డాక్టర్గా డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేషన్, నేషనల్ డాక్టర్స్ డే ఎందుకు చేస్తారనేది కృష్ణారెడ్డి గారు నాకు చెప్పడం జరిగింది. మీ అందరికీ డాక్టర్లు కాని వాళ్ళందరికీ కూడా బీసీ రాయ్, బిధాన్ చంద్ర రాయ్ అంటే ఏంటో అందరికీ చాలా వరకు తెలిసి ఉంటుంది. కాకపోతే నేను తన గురించి విపులంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. డాక్టర్ బీసీ రాయ్ ఈజ్ అ లెజెండ్ ఇన్ ద మెడికల్ ప్రొఫెషన్. ఈజ్ అన్ ఎమినెంట్ డాక్టర్. His diagnosis was fantastic. He is not only a medical expert, but a humanist, a freedom fighter, educationalist, and a philanthropist. You know, he has occupied the positions of governorship for the UP during the independence time. He was the chief minister for 14 years for the West Bengal. And he was born in the year 1882 on the 1st July. His father was an excise inspector, Mr. P.C. Roy. Mother was a social worker, Komini Devi. Importance B.C. Roy దాని గురించి 1st July గురించి ఎందుకంటే 1st July నాడు జన్మించడమే కాకుండా ఆయన 80th బర్త్డే రోజు చనిపోవడం కూడా జరిగింది. సో హిజ్ బర్త్డే అండ్ ద డెత్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ 1st July. ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ బీసీ రాయ్, he has got the highest award of the land, Bharat Ratna. Yeah, that was in the year 1961, just 1 year before his death. The medical profession gets eminent medical people from different specialities, gets B.C. Roy Award, which is the highest award in the medical profession. That was instituted in the year 1962. But every year the awardees are being started from the 76. West Bengal Chief Minister ga 1948 నుండి 1962 వరకు ఉన్నారు. His earlier education was in the Patna. He had honors in mathematics. Then he had his medical graduation at Calcutta from 1901. Almost his economical position was very precarious, but even then he tried to pull on with his educational studies. He wanted to have the post-graduation from the developed countries. He has gone to London for the post-graduation, but there in one university he was denied admission because he is an Asian. Because he was an Asian, he was denied admission, but పట్టు ఏమంటారు విక్రమార్కుడు లాగా వదల్లా 30 times అప్లై చేశాడు, 30. సో లాస్ట్కు అట్లీస్ట్ last they could give him the admission. And the great thing about him is he succeeded in both the faculties of medicine as well as surgery. MRCP అంటారు మెడిసిన్లో ది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ లండన్, అండ్ FRCP అంటారు ఫెలో ఆఫ్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్. సో he had both the qualifications. So we had an eminent physician as well as a surgeon in him. After coming back to India, that West Bengal in 1911, he has started many hospitals, establishment of TB hospitals, cancer hospitals,
hospitals for the women and children, and so many social organizations also he was participating. He has entered in the politics in 1925, joined the All India National Congress in 1928, participated in the independence movement, which was at the peak at that time, in the civil obedience. He was the mayor of the Calcutta from 1931 to 33. During when he was the mayor, he has developed so many things which included free services for the health, education and charitable activities. He was a bachelor. He did not accept to marry because he said, once we get married, I cannot do my social activities. So he did not get married. His qualifications, as I just told, MBBS, MD, FRCP and FRCS. He was the president of our institution, Indian Medical Association, which is an voluntary biggest organization in this country. Indian Medical Association, he was the national president in 1929. Then we have our policy making body, Medical Council of India, MCI. He was also the president for the prestigious institution in 1944. He was awarded, I told you that in 61, the Bharat Ratna award. As our colleague has told, he has treated Gandhi and Lala Lajpat Rai and many other eminent people and so much of service. Quality Medicare was his main intention to extend. So we should learn from him. I appeal to the present state government and the central government. Do not have any excuses in extending the quality and qualified health care to the poorest of the poor. We can do it. If you have sincerity, the governments have the sincerity, we can definitely extend the free services. I mean, both with the private partnership and the government institutions together, we can definitely give the quality Medicare. All of you know how the doctors have been working very relentlessly during the corona period, as some of the earlier speakers have spoken. Take my example. I run 2 hospitals in Kukatpalli area, one about with 100 beds and another at 50 beds. So my junior colleagues, they were not willing to see the corona cases. At the age of 70, I have myself extended the services. I attended about 50-bed hospital was going full with the corona services. With such is the service we get committed to give them. Of course, money may not be the criteria for most of the people, but some black sheep may be there, as somebody was pointing out. Then another thing I would say, Krishna Reddy Garunara, the family physician importance should be given to the public. For every small thing, you need not go to the Yashoda or Apollo or Gandhi or Usmania. You have so many peripheral hospitals. You should utilize the basic facilities at the primary care, then secondary care, because the Medicare is divided into primary, secondary and tertiary. Tertiary care ku velli naaku herniaku 7 lakshల bill వేసాడు 10 lakshల bill వేసాడంటే అది నీ తప్పు. Why should you go to a tertiary care hospital for a hernia case? Why should you go to a tertiary care hospital for appendix operation, for a cataract operation? For a simple, all simple things could have been taken at a secondary care. So that's what we should channelize, organize and develop the systems in a proper way for economic benefits and effective service of the health care.
Then coming to the IMA activities, IMA is about, national IMA is about 4 lakhs membership, spread over approximately 2,000 branches. The Telangana state has got nearly 19,000 members and 70 branches. So the aims and objectivity, I don't think Krishna Reddy will allow me so much. So I'll shortly say, under my presidentship, my importance, the topmost importance is the public health awareness, public health activities. So that I am trying to see that how best our members, our branches will extend to the society in association with the Lions Club, Elders Club and other associations. Mitrudu, act now. చెప్పారు ఎంతమంది డాక్టర్లను కలుపుకొని చాలా విధంగా కోవిడ్ సర్వీస్లో పనిచేసిన వాళ్ళను. సో వీ అప్రిషియేట్ యువర్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఆల్ మై ఫ్రెటర్నిటీ. Whom you were mentioning as Dr. Vijayendra Reddy was our past president. Yeah. I think he is also listed in the today's health cities. Okay. So with this knowledge about Dr. B.C. Rai, I would also comment about something. Gauri Shankar garu చెప్పింది, మందడి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పింది, కొంతమంది డాక్టర్స్లో కొన్ని బ్లాక్ షీప్ ఉండొచ్చు. అయినంత మాత్రంలో మెడికల్ ప్రొఫెషన్ యాజ్ ఎ హోల్ యూ కెనాట్ క్రిటిసైజ్. That's right. And another thing I would like to say, what I would like to say is, consumerism medical professions undala leda, consumer court lo undala leda, undavalsina vachin daniki definitely ga public ku, because they are paying for the service. సో ఆ విధంగా లీగల్గా చూస్తే ఉండాలి. బట్ మోరల్గా చూస్తే ఏమవుతుంది, అది ఉన్నంత మూలాన ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి, ఐఎమ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ క్వాలిఫైడ్ బై 1975. I used to treat heart cases, kidney cases, everything at that time. But now, what happens in my mind? Always in my mind, consumer is there. So consumer is there. నేను 40 ఏళ్ల కింద ఏ టెస్టు ఏది లేకుండా కూడా వైద్యం వైద్యం చేయడానికి ఏ పరీక్ష, చాలా వరకు పరీక్ష లేకుండా చేయగలిగే స్థితి ఉండేది. ఇప్పుడు ఏదైనా కోర్టుకు పోయినా ఎవరి దగ్గరికి పోయినా కూడా నువ్వు అది ఎందుకు చేయలేదు, ఇది ఎందుకు చేయలేదు. సో a defensive medicine is being practiced by the doctors because of the consumer court application. And ultimately, see, may not be totally, the public will be suffering. ఎందుకు ఇప్పుడు నా దగ్గర అయ్యే నర్సింగ్ హోమ్లో కేసు తీసుకోవాల్సింది, I don't want to take risk. Let him go to Yashoda, let him go to Apollo, let him go to Gandhi, let him go to... సో అంత దారిలో కూడా రిస్క్ ఉంటుంది. వాళ్లకు సరైన ఆ గోల్డెన్ అవర్లో వైద్యం అందకపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఇస్ ప్లస్ పాయింట్, దెర్ ఇస్ ఎ మైనస్ పాయింట్. యా, విత్ దీస్ థింగ్స్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ డాక్టర్ కృష్ణారెడ్డి గారు, ఆల్ అందరి పెద్దలందరికీ, మా డాక్టర్లను ఈ డాక్టర్ల డే సందర్భంగా మీరంతా సత్కరించడానికి ముందుకు వచ్చి మా అందరి సర్వీసెస్ని రికగ్నైజ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. మేము డాక్టర్లు అందరినీ దేవుళ్ళలాగా పూజించాలనుకుంటున్నాం. డాక్టర్లు పూజింపబడే స్థాయిలోనే ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అంతేగాని డాక్టర్ని తీసుకెళ్లి కోర్టులో నిలబెట్టాలనే కోరిక మాకు లేదు. ఏ పేషెంట్ కూడా దయతో, కరుణతో, పూర్తిగా అంకిత భావంతో సేవ చేసేటువంటి పేషెంట్ ఎవరు కూడా డాక్టర్కి ఎగరెస్ట్గా కోర్టుకు వెళ్ళడం అనేది ఇంతవరకు జరగలేదు, జరగబోదు కూడా. ఎక్కడైతే డబ్బు కోసం పీడించారో, ఎక్కడైతే మానవత్వ విలువలు మంటగలిపారో, ఎక్కడైతే కొన్నిసార్లు చాలా కొన్ని కేసులు చెప్పాలంటే మాకే బాధేసే కేసులు మేము ప్రత్యక్షంగా చూసాం. కాబట్టి అలా కరుణ కటాక్షం లేకుండా
కసాయి వాళ్ళలాగా ప్రవర్తించేటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల మీద మాత్రమే కేసులు పడతాయి కూడా భవిష్యత్తులో కూడా అని తెలియజేస్తూ మేము మాత్రం ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ని పాదాలకు నమస్కరించాలని కోరుకుంటున్నాం, వాళ్ళని దేవుళ్ళలాగానే పూజించాలని కోరుకుంటున్నాం, వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో ఉండాలని మాత్రమే మేము కోరుకుంటున్నాం. ఆ స్థాయిలో ఉండే ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ చేయాలని మేము చేతులెత్తి నమస్కారం పెడుతున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో మేము భవిష్యత్తులో ఇక ఈ సంవత్సరంలో మేము ప్రారంభించబోయేటువంటి టౌన్షిప్స్కి ప్రత్యేకంగా భారతదేశ చరిత్రలో 1,00,000 చదరపడుగులకు పైగా సౌకర్యాలు ఇచ్చేటువంటి ఈనాడు ఏ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ లేదు. కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళకున్న లిమిటేషన్స్ వాళ్ళకున్నాయి, వాళ్ళకున్న ఖర్చులకు వాళ్ళు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏమాత్రం కాస్త లాభం వేసుకొని వేయాలన్నప్పుడు సాధ్యం కాదు. కానీ లాభాపేక్ష లేకుండా ఎల్డర్స్ క్లబ్ ముందుకు వచ్చింది. ఆ రకంగా మనం దాదాపుగా ఎవరివ్వరని సౌకర్యాలు ఇస్తూ టౌన్షిప్స్ ముందుకెళ్ళాలనుకుంటాం. ఆ టౌన్షిప్ యొక్క విషయాలు మొట్టమొదటి నేను వ్యక్తీకరించింది ఎవరికంటే సాకేత్ ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ పెద్దవాళ్ళ కోసం సీనియర్ సిటిజన్ లివింగ్ రూమ్ కోసం ప్రత్యేకంగా సంవత్సరాల తరబడిగా ఎప్పుడో 20 ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళు సాకేత్ ప్రణామ్ హైదరాబాద్కే ఒక మకుటాయమానంగా నిలబెట్టారు. అలాగే ఇప్పుడు భూసత్వ ప్రాజెక్ట్ 120 ఎకరాల్లో బ్రహ్మాండంగా కొంపెల్లో చేస్తున్నారు. ఆ సాకేత్ ఇంజనీర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి అధినేత శ్రీ రాధాకృష్ణ గారు. ఆయన ఎక్కడ బయట కనబడ్డు వినబడ్డు, చాలా సైలెంట్గా ఆయన ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చొని ఆయన పనిచేస్తూ ఉంటాడు. నాకు తెలిసి రెండో సమావేశానికి అతి కష్టం మీద వారిని తీసుకురాగలిగాను. ఇవాళ వారు మాట్లాడక తప్పదు, మాకు సందేశం ఇవ్వక తప్పదు. A very good evening to all, to the chief guest, Justice Rajshekar Reddy, Ajay Mishra Garu, guests of honor and special guests. Like Krishna Reddy garu cheppinattu, I am a backroom boy. It's very rare that I come out into the public. It's rare that I come out into the public. It's more about ideas and doing service in the best way that we can do. We have been in the real estate field from 96. We've done the first township where all houses of about 700 houses have been custom designed and built. Okay, before I go to that, first I should say my pranamams to all the doctors who are here and beyond. They do yeoman service. Yes, there are issues. I just, Dr. Sampath said about consumer cases. My understanding is law is made for 1% law breakers, not for the 99% law keepers. But in the course of managing the law, 99% people do suffer in some small way or the other. I don't know how many of you know, it's a small tidbit that I came across. Any businessman or entrepreneur has to face about 60,000 laws under which he can be jailed. In spite of that, we do business. So back to what we were trying to do is, we have always looked at new concepts. One of the concepts was providing for senior housing. It's true that most of our families are breaking up, unitary families, children going out, not because they don't love us, but because of the opportunities available, they are moving out of their place of residence or where their parents are. That brings us to the position where the parents are lonely. And that's one of the most endemic problems of senior citizens. Probably I am one of them. My child has also gone abroad. We do feel that loneliness. Since I am in active service, I don't feel the loneliness so much. But there are many people, once they are retired, this becomes a big problem. So what we thought is bring these people together, that between themselves, they can give companionship to each other. This is the underlying logic of our project, Saket Pranam.
We have done one project with about 300 families. Now we're doing the second one with about 500 families. Krishna Reddy Garu, he approached us with a very, very social cause, I should say, to provide for the same facilities at a very low cost to people who cannot afford the kind of rates that we have in the city. I should congratulate him for his thoughts, and he has gone way ahead of us in terms of thinking of the facilities that are needed and what can be provided. If we are able to successfully implement such a kind of a program, it will be of great help to many, many senior citizens. And the kind of facilities that Krishna Reddy is visualizing, it's mind-boggling. If he is able to deliver that, he will be doing a great, great, great service to the society. With these few words, once again, my pranamams to all the doctors. We will look forward to great service from you all. You have done great service during the COVID period, and in general also we will be looking forward for great service from you with a lot of empathy. Thank you. మరొక బిల్డరు ఆయన నేనైతే యువకుడని అనుకుంటున్నాను, ఆయన వయసు ఏమో నాకు తెలియదు, కానీ జిఎస్ఆర్ అనేటువంటి అలాగే ఒక 5 నుంచి 10 ప్రాజెక్టులు అత్యద్భుతమైన ప్రాజెక్టులు వారి చేతిలోంచి ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి. వారితో కూడా కలిసి మేము ఒక టౌన్షిప్ నిర్మించాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని నేషనల్ హైవేసు, స్టేట్ హైవేస్లో అవుట్స్కట్స్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మధ్యలో 50 ఎకరాల సుమారు స్థలంలో సుమారుగా 3,000 మందికి ఒక్కొక్క చోట ఆవాసం కల్పిస్తూ ఈవెన్ టౌన్షిప్కి వచ్చిపోవడానికి కావాల్సిన ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా నామినల్ కాస్ట్ మీద ప్రతి గంటకి అరగంటకి నియరెస్ట్ మెట్రో స్టేషన్ కానీ నియరెస్ట్ సిటీ సెంటర్లో కానీ వాళ్ళని పికప్ చేసుకోవడం కానీ డ్రాప్ చేసుకోవడం 24/7 ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఆలోచనలో కూడా ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ కోసం సిఎస్ఆర్ ఫండింగ్ కింద మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ముందుకొచ్చి సుమారుగా 200 బస్సులు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి సిటీలో ఉండే వాళ్ళకి బయట అవుట్స్కట్స్ ఉండే వాళ్ళకి 1 గంట తేడా ఉంటుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి వాళ్ళ ఓన్ వెహికల్ మీద వచ్చిన 1 అవర్లో సిటీకి ఎక్కడైనా చేరవచ్చు వాళ్ళు. కానీ ఎంత ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుందంటే వైద్యానికి కానీ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ దాకా దాంట్లో ఉండే పబ్లిక్ స్కూల్లో పిల్లలు అక్కడే చదువుకోవచ్చు. ఇవాళ పిల్లలు బయటకు వస్తే వాళ్ళు ఏ గంజాయికి అలవాటు పడుతున్నారో, ఏ రకమైనటువంటి మత్తుమందులకు అలవాటు పడుతున్నారో, ఏ రకంగా చెడిపోతున్నారో చెప్పడం చాలా కష్టం. ప్రతిరోజు పిల్లల్లో మార్పు వస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలు ఆ టౌన్షిప్ను వదిలి బయటికి రావడానికి వీలు లేకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన గేమ్స్, స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే వాళ్ళకి అన్ని రకాల ఆటలు, అన్ని రకాలైనటువంటి యోగా, మెడిటేషన్ లాంటి ప్రాణాయామం లాంటివి అనేక నేర్పిస్తూ వాళ్ళకి డిజిటల్ స్కూల్లో ఏ రకమైన డొనేషన్ లేకుండా 50% బయట దొరికేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ కాస్ట్లో అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లను కూడా చేయడం జరుగుతోంది. అలాగే ఇంకా అనేక వసతులు, అనేక సౌకర్యాలు. చిల్డ్రన్స్ పార్క్ వేరే ఉంటుంది, ఉమెన్స్ పార్క్ వేరే ఉంటుంది, అలాగే ఉమెన్స్ పార్క్, సీనియర్ సిటిజన్ పార్క్ వేరే, ఫ్యామిలీ పార్క్ వేరే ఉంటాయి. ఒక నందనవనంలో జీవితంలో ఇంతవరకు మొత్తం గ్రీనరీతో ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప టౌన్షిప్ని మేము ఊహిస్తున్నాం. అలాంటి టౌన్షిప్ 1 సంవత్సరం నుంచి 2 సంవత్సరాల లోపల హైదరాబాదు చుట్టూ అన్ని రోడ్ల మీద రావడానికి, అన్ని నేషనల్ హైవేస్, స్టేట్ హైవేస్ మీద రావడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం. దానికి సహకారం తెలియజేస్తూ ముందుకు వచ్చిన మరొక కంపెనీ జిఎస్ఆర్ కంపెనీ. జి శ్రీనివాసరావు గారు దాని అధినేత. వారు ఈనాడు ఈ సమక్షంలో మన సమక్షంలో ఉన్నారు. వారిని కూడా మాకు సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరిబడి. సభను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. అట్లాగే ఈరోజు నేషనల్ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా డాక్టర్లందరికీ శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాం. మేము రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉన్నాము. గజం 750 రూపాయల నుంచి 75,000 రూపాయల దాకా. కానీ కృష్ణారెడ్డి గారు కలిసిన తర్వాత మేము చేసే ప్రాజెక్ట్లో ప్రాఫిట్ లేకుండా ఒక 50 ఏకర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా మేము ప్రణాళికలు చేసాం ఆల్రెడీ. సో అది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం కూడా దాన్ని. సో ఇది టోటల్గా కృష్ణారెడ్డి గారి వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది. అది ఎల్డర్స్ క్లబ్ అసోసియేషన్ వారి తరఫున వారు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. అందరికీ మరోసారి శుభాకాంక్షలు సెలవు తీసుకుంటాం.
లయన్స్ క్లబ్ చీఫ్ గెస్ట్. ఇప్పుడు లయన్స్ క్లబ్ నుంచి ఒక ముఖ్య అతిథి డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ జూలు రఘు గారు మాట్లాడే ముందు మా సీనియర్ లయన్ రీజనల్ చైర్పర్సన్ అండ్ ఆల్సో ఎడిటర్ ఫర్ ది లయన్స్ క్లబ్ ఆయన ఇంట్రొడ్యూస్ చేయమని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ ఉన్న వారందరికీ కూడా తెలుసు, మందడి కృష్ణారెడ్డి సందడి కృష్ణారెడ్డి నాకు గత 20 సంవత్సరాలుగా బాగా పరిచయము. తాను ప్రిసైడ్ చేసిన ఏ ఫంక్షన్లో కూడా రెండు ముక్కలు మాట్లాడే అవకాశం రావడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆయన చక్కగా మాట్లాడతాడు, ఎన్ని మాట్లాడినా వినాలనిపిస్తుంది. ఇక మా లయన్స్ క్లబ్ విషయానికి వస్తే మేము అన్ని రకాల నా పేరు శ్రీనివాసాచారి అండి. నేను బై ప్రొఫెషన్ ఐఎమ్ ఎన్ అడ్వకేట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ పాస్ట్ 33 years. నేను గౌరీశంకర్ గారు సేమ్ టైంలో వచ్చాము. తను హైకోర్టులో ఎస్ రామచంద్రరావు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడ కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్లో లోవర్ కోర్ట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది. మా ఆనరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా మా ఇంటి పక్కనే ఉంటారు. మేము వారి ముందర కూడా పిల్లలము చాలాసార్లు అప్యూరంగా అవడం కూడా జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా స్టేజ్ పైన ఉన్నారు. పేరు చెప్పడానికి కొంత టైం లేదు కాబట్టి అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మా పర్టికులర్గా యువకుడు 70+ మాత్రమే మా మురళీ మనోహర్ గారు మా లయన్స్ క్లబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను కూడా ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి నేను లైనిజంలో ఉండడం జరిగింది. అయితే బిఫోర్ గివింగ్ మెసేజ్ అవర్ టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ Lion Juluri Raghu Garu, I wanted to give a brief introduction. Lion Juluri Raghu, a committed progressive Melvin Jones Fellow, a postgraduate in management. Lion Juluri Raghu, District Governor, District 320A for the Lionistic year 2022-23. Joined in Lionism in the year 2003 as a charter president for Lions Club of Hyderabad, Everest. He is humble, sincere and passionate and a conscious leader in his line Julur Raghu, dedicated to promote and work for the betterment of association. In every assignment he excels and this positive approach earned a good name and this has helped him achieve success in all his position that came in his Lionistic career. He was region chairperson for the year 2007-8 and was adjudged as a outstanding region chairperson for the year. For several years, he was the coordinator for the teachers honoring program, which became a very popular event and sensational by honoring 100+ teachers. Incidentally, 5th September happens to be his birthday. Likewise, for Senior Citizen Day program, his commitment was highly appreciated year after year. Outstanding contribution and meticulous implementation in these programs gave him unmatched experience. What you have done yesterday, you need to
మేము కూడా ఈ ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఫౌండేషన్లో గత కొద్ది రోజుల్లో రాబోతామేమో. ఇప్పుడు నియర్లీ మేము 55 ఏజ్లో ఉన్నాము. ఇంకొక 10 ఇయర్స్ అయితే మీ ఫౌండేషన్లో వస్తాము. కానీ మీరు చాలామంది పేరెంట్స్ను సరిగా చూసుకోవట్లేదని అంటున్నారు. కానీ మేమైతే నిజంగా దేవుళ్ళ మాదిరిగా చూసుకుంటాం మా తల్లిదండ్రులను. నిజంగా మా పిల్లలు కూడా అలాగే చూసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. అయితే నిజంగా మన కృష్ణారెడ్డి గారు చేసిన ఈ ప్రోగ్రాం మాత్రం చాలా గొప్పగా ఉంది. మా మురళీమోహన్ గారు, కృష్ణారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత మంచి ప్రోగ్రాం చేసినందుకు వారిద్దరికి చాలా థ్యాంక్స్. మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ అనండి. అందరి కుమారులు కూడా జోలు రవి గారి లాగా తల్లిదండ్రులను దేవుళ్ళలాగానే పూజించే పరిస్థితి రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అది లేదు అని చెప్పడానికి మేము బాధపడుతున్నాం. అంత పరిస్థితులు ఉన్నాయని మీకు తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే ఒకటే గుర్తు మీకు, ఓల్డేజ్ హోమ్స్ 1995లో లెక్కేస్తే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ రోజున కరెక్ట్గా 3 ఓల్డేజ్ హోమ్లు మాత్రమే ఉండేవి. ఇవాళ మీరు నమ్ముతారో లేదో సుమారుగా 9,000 పైచిలుకు ఓల్డేజ్ హోమ్స్ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో వచ్చాయి. 9,000 అండ్ ఆడ్, నియర్లీ 10,000కు దగ్గరగా ఉన్నాయి ఓల్డేజ్ హోమ్స్. అంటే ఏమిటి? చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని హాస్టల్కి పంపించావు, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఓల్డేజ్ హోమ్కి పంపిస్తానే పరిస్థితి ఏర్పడింది. సిచ్యువేషన్ కుటుంబంలో ఉండనీయకుండా బయటికి పంపించే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇంకా దాని గురించి చెప్పాలంటే పుంకాలు చెప్పాలి, టైం లేదు కాబట్టి నేను అక్కడ ఆపేస్తున్నాను. ఈనాడు మనకు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైనటువంటి 2 మహానుభావులు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ముందుగా శ్రీ అజయ్ మిశ్రా గారు ఐఏఎస్ రిటైర్డు. ఆయన ఏ శాఖలోకి వెళ్ళినా ఆ శాఖలో ఒక సంచలనాలు క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి. ఇవాళ ఆయన రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా ఐఎమ్ రిటైర్డ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్ అంటూ ఆయన నేను అలసిపోని వ్యక్తిగా నేను జీవితంలో ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. ఆయన అనుక్షణం ఆయన జీవితాన్ని ప్రజలకు అంకితం చేస్తున్నాడు. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా ఎన్ని బ్లడ్ బ్యాంకుల ద్వారా ఎంత బ్లడ్ని సేకరించాలి, ఎంతమంది జీవితాల్ని కాపాడాలి, అలాగే అనేక రకాలైన సోషల్ సర్వీసెస్ చేస్తూ ప్రజలకు మేలు చేయాలని కోరిక ఆయనకు ఉంది. వారిని నేను కలిసింది మొన్ననే కొత్తగా కలిశాను, కానీ వారి మనసులో ఉన్న భావాలు విన్న తర్వాత చాలా ఆనందం వేసింది. అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్సు సర్వీస్ రంగంలో ప్రవేశించడం అనేది నిజంగా ఇది ఒక హర్షణీయమైన విషయం. మిగతా ఐఏఎస్లందరూ కూడా ఇంకా రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా డబ్బు సంపాదించుకోవాలి, ఇంకా డబ్బు కావాలని డబ్బు వెంట పడకుండా కనీసం ఈ వయసులో అయినా సమాజం నాకెంతో ఇచ్చింది, నేను సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే ప్రయత్నంతో ముందుకు రావాలని కోరుకుంటూ అజయ్ మిశ్రా గారిని తమ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ కృష్ణారెడ్డి గారు. చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ ఫంక్షన్ జస్టిస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, లయన్ రఘు గారు, డాక్టర్ సంపత్రావు గారు, లయన్ కోటేశ్వరరావు గారు, లయన్ అంజయ్య గారు, డాక్టర్ అవులప్ప గారు, లయన్ మురళీ మనోహర్ గారు, గౌరీ శంకర్రావు గారు, రాధాకృష్ణజీ, శ్రీనివాసరావు, బన్సీలాల్జీ, distinguished guests, doctors, and not the least, the young half a dozen talented artists, dancers, and the lady who sang the song, I'm not getting her name. I would like to thank all of you for giving me this opportunity and making me a part of this very important function. At this stage, my endeavor would be not to repeat what my predecessors have already told.
It will be repetition and boring to all of you. I'll start with one very basic thing as an information to all of you. What is the origin of the word doctor? So if we go by the origin of the word and remember that, then many of the negative things which have come into the profession in practice, I will put it, they will be taken care of. The word doctor has its origin in a Latin word called docere, D-O-C-E-R-E, which is like teacher. So doctor has its origin in teaching and learning. That continues. A good doctor has to be a student throughout life. The word doctor in English is prevalent in practice for about 600 years. It started in the beginning of 14th century, and generally the knowledgeable people who were authorized by the church to give teachings about soul and those kind of positive things of spirituality, they were the people who used to be referred first as doctors. Then naturally, as we know today, physicians, surgeons, and also those who are authorized to teach, that is for the general subjects who have done doctor in philosophy. But then I will come to another use of the word doctor, which is doctored. That is a different side we should not talk about today. There will be many more occasions to talk about it. About the sacrifice, hard work put by doctors during last 2 years, I have experienced it in my own family. My son is a doctor. He got his MBBS degree, I think 3 years back. And he started going to hospital in the emergency section 2 years back in May. It was a difficult decision. Many of my friends advised me why I am forcing him to go. So many risks because of COVID. I asked my son, what does he want to do? He had a simple answer. He said, I want to save lives. I said, go ahead. He suffered COVID 2 times. He has not regretted it. I have not regretted it, and others have benefited. So, see, that is many more doctors have suffered much more. They have made much more sacrifices. During COVID time, I started writing poetry also. That was the time when I superannuated is the word which I use, not tired. See, superannuated comes from annuity. That means for whatever I have done during the last 30-35 years, government gives me money, so I don't have to depend or do anything for money. So, and there was free time, so I started writing poetry. 1 year back, it was published on this day in a Hindi magazine in North India, Hindi newspaper, Dainik Jagran. For those who do not understand Hindi or do not follow, I can get it translated and give it to you later. So, I will read it in Hindi. आभारी हैं युग युगांत से हम सब चिकित्सकों के, मनाते हैं पश्चिमी देशों में 8 से ज़्यादा दशकों से डॉक्टर दिवस प्रतिवर्ष मार्च में. See, the World Doctor Day is celebrated in March 30th. Many of you must be knowing. But we are indebted to doctors. Our medical profession is many, many centuries back. For the present this thing, मनाते हैं श्रद्धा भाव से 3 दशक पहले से डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के शुभ अवसर में हम भी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस समर्पित किया. डॉक्टर राय ने अपना जीवन प्रजा की सेवा में दूसरे मुख्यमंत्री भी बने पश्चिम बंगाल प्रदेश के. He was CM for 14 years, as was mentioned, but he was the second Chief Minister of West Bengal. Then I come to our Indian मेडिकल गुरुज. दिन है आज स्मरण करने का
शत शत नमन करने का 2000 वर्ष पूर्व के चिकित्सकों को, अपनी पावन धरती के मुनियों को, बोगर, तिरुमलार, कोरक्कर को, कश्यप, अग्निवेश व माधवकर को, आत्रेय, हरित व जातुकर्ण को, चरक, सुश्रुत और वाग भट्ट को. See, these are the Indian physicians who practiced about 2000 years back and before in this land only. So we should pay our respects to them at least on this day. Then 2020 के बीते वर्ष से कोरोना के बढ़ते प्रकोप में दिन रात मेहनत कर, परिवार से दूर रहकर, कष्टों को अपना कर, सेहत को जोखिम में डालकर दिखाई हिम्मत चिकित्सकों ने, जान की कुर्बानी भी दी कईयों ने. Many sacrificed their life also. काफ़ी न होगी हमारी हार्दिक बधाई, भरपूर प्रशंसा भी कम पड़ जाएगी. निष्ठा और लगन डॉक्टरों की, बनती है मुस्कान मरीजों की, और साहस सगे संबंधियों की. मिलता है पहला जीवन ईश्वर से और कईयों को दूसरा डॉक्टर से. थैंक यू. दिस वॉज माई पोएम. I will repeat as an advice to doctors today what I saw on the TV last year. It was interview, I think, by Dr. Shetty. You must all be knowing about him. He said, the public treats and has faith in the doctors as if they are God. That is right. But then doctors should never think that they are gods. There's a subtle difference between the two, and that is my advice to doctors. And finally, it is not very this thing, but my advice to organizers, Krishna Reddy Garu, next time whenever you have this function, it should first start with honoring the doctors and then our speeches. Very clear. Because I have seen during the last 1.5 hours, few of the awardees have already left. So this should not happen next time. With this, I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you. సుమారుగా 10,000 సభలు ఆర్గనైజ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకుంది. మోర్ దెన్ 10,000 మీటింగ్స్ నేను కండక్ట్ చేసి ఉంటాను. మొత్తం వరల్డ్ వైజ్గా 107 కంట్రీస్లో ఐ కండక్టెడ్ మీటింగ్స్. 107 కంట్రీస్లో 52 కంట్రీస్లో మా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అలాగే 107 కంట్రీస్ నేను మొత్తం తిరిగి వచ్చాను. ఫెలిసిటేషన్స్ ముందు జరిగితే తర్వాత మీకు ఎవరు ఉండరు, మనుషులు ఎవరు ఉండరు. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ ద ఫెలిసిటేషన్స్ మీన్స్ ఇయర్ ఏం జరుగుతుందంటే, మీరు ఫెలిసిటేషన్ చేయండి, ఎవరెవరు ఫెలిసిటేషన్ ఇస్తారు ఒక్కరు కనపడకుండా వెళ్ళిపోతారు. ఈవెన్ గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది, రేపు పొద్దున పేపర్లో ఆ గ్రూప్ ఫోటో వస్తుందని చెప్పినా కూడా గ్రూప్ ఫోటో తర్వాత సంగతి ముందు నేను నా పని మీద వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఎంటీ చైర్స్తో మాట్లాడుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇవాళ. కాబట్టి ఏంటంటే ఒక గొప్ప అవార్డు, వైద్య సేవా రత్న అవార్డ్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ వరల్డ్ వైజ్గా ఈ అవార్డ్స్ ఇస్తుంది. ఇవి మీరు అవార్డ్స్ ప్రదానం జరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు సాటిస్ఫై అవుతారు. ఒక మంచి అవార్డు కోసం అంటారు కదా, సబర్కా పల్ మీఠా రైతా అన్నట్టుగా కొంచెం వెయిట్ చేయడంలో ఒక ఆనందం ఉంది, ఒక సంతోషం ఉందని మేము భావిస్తున్నాం. అందువల్ల మమ్మల్ని క్షమించండి డాక్టర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు. కానీ ఒక మంచి సందేశాలు మీకు తెలియడం వల్ల, అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ డాక్టర్స్ గురించే దాదాపుగా మాట్లాడారు. తద్వారా మీకు కూడా కొంత ఆలోచన, ఒక భావన, ఒక ఉద్విగ్నత, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏర్పరచుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా మేము భావిస్తున్నాం. మరొకసారి మీకు సారీ చెప్తూ, ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి హైకోర్టు జడ్జిగా ఇటీవలనే పదవీ విరమణ పొందినా కూడా ఏమాత్రం ఒక్క నిమిషం కూడా ఆయన ఏమాత్రం వేస్ట్ చేయకుండా సమాజ సేవలో వెంటనే తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి ముందుకెళ్తున్నటువంటి శ్రీ జస్టిస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని మనకు సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ సందేశం ముగియగానే ఇమీడియట్గా మనం సన్మాన కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఒక మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, సన్మానం అయిన తర్వాత మాత్రం ప్రతి ఒక్కరూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అందరికీ లాస్ట్లో ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ ఫోటో దిగిన తర్వాతనే ఆ ఫోటో మాత్రమే పేపర్లకి, టీవీలకు వెళుతుంది. కాబట్టి మీరు మంచి పబ్లిసిటీ మిస్ చేసుకోవద్దని, ఒక చక్కటి మధుర క్షణాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దని తెలియజేస్తున్నాం. Today being Doctors' Day, my best wishes to doctors and happy Doctors' Day, because you are living gods and goddesses. You are our saviors.
today we are living happily with health and with confidence, that is because of you. The day is dedicated to you. Though you are speaking something else, but it is for you. You are privileged, and we are privileged to be amongst you. You are the guest. You are the chief guest. Just we are speaking about you. You are great, and your medical profession is second to none. Of all the professions, medical profession is the best profession because you save the lives. God gives the lives, and you save the lives. And coming to today's program, you know all the personalities sitting on the dais and off the dais. Sri Justice Ajay Mishra, IAS, he is not retired, but he is not tired also because he is still working. He is doing human service, the Red Cross Society. You know about Red Cross Society, I don't want to repeat because already we are at the 8 o'clock and some of them already missing dinner. I will not be violating your human rights. So, and you also know about Julu Raghu, he is district governor. He is also a great philanthropist. And DAY-VAIDYA Seva Ratna, you also know every function he is present. And with his poetry and his blessings, his spiritual guru, he is also known as spiritual guru. And Mandadi Krishna Reddy, chairman and he is Consumer Affairs Committee, Government of India. Founder and managing trustee, Elders Club International Foundation. You all know, many of the speakers spoke about him. He's an eloquent speaker, he's a great philanthropist. And on a different occasion, because already we are at the edge of 8 o'clock, if I speak more, you know, I will be violating and I have to speak to only empty chairs. I'm aware of that. And Sampath Rao, State President, IMA, also you know about his services. And he's also a great philanthropist. And Koteshwar Rao, District Governor, Vice President, Second Vice President. He's also, all these Lions International Club, Elders Clubs International and Avulappanfoundation, Act Now, these are all philanthropic organizations. You all know about this Lions Club International. From childhood, we are hearing about that. And Elders International Club for last 5 to 10 years, we are hearing about that. And Dr. Avulappa, also, many speakers spoke about him. I need not elaborate the same thing. The Radha Krishna, he is also philanthropist because they are all businessmen. In spite of that, they spared their time and come here and spoken good words, and he also wanted to assist the senior citizens. And at the same time, Guntupelli Srinivasarao also, he is also a chairman of the GSR groups. They are also businessmen. They don't waste their time, but they are spending their time in a useful manner to the senior citizens. And Suguri Banisilal, also President Lions Club of Hyderabad. And he is also in a philanthropic organization. We know because they are the members of the philanthropy, they have that intention and also to serve the society. And K.S. Murthy, founder, chairman, Act Now, and he has also spoke, and his whatever services rendered. These are all great people, on the dais and off the dais. Because you doctors, you serve the society. And people sitting here also, they serve the society. Because all of them spend, philanthropy doesn't mean that you only donating money. Donating time and sharing knowledge, imparting knowledge, these are all important things. Now we have seen, 2 hours I was sitting here, I have learned several things from many speakers, what I have not learned. Because reading books, hearing TVs is something different. Sometimes I don't like to read books because I get bored after reading for half an hour or 1 hour. But I like to hear good speakers for any number of time. So today I got that opportunity to hear all the good speakers today. I am privileged. And first of all, I should congratulate and also appreciate this Lions Club International, Elders Club International Foundation, and Dr. Avulappanfoundation, Act Now, all these organizations, because you have taken a good initiative by felicitating 50 doctors on this Doctors' Day. I think this is the 3rd time I am coming to the same auditorium, and I think 5th time for attending this Doctors' Day. I am a little bit selfish, because whenever these doctors invite, I go there, because I am safe there. Because in the midst of so many doctors, I am safe there, because I will be definitely present. So many of them saved my lives also, because twice or thrice, I was at very risk. But in my childhood also, you doctors saved. That's why I am standing before you. I thank each one of you. And one more reason I like is, I wanted to become a doctor and wear a white coat. But destiny has made me to wear black coat. Because I couldn't make it for the doctor's profession. Then I thought that next will be the legal profession.
So I joined legal profession and wore black coat. So this is the reason I always be present myself on this Doctor's Day. And why we celebrate this Doctor's Day, already your Sampath Rao and other speakers and about legal profession and what are the intricacies of this law with this medical profession, Gauri Shankar Rao, and about this organization, other things they have spoken, I don't want to repeat. And spiritual aspect, DAY-VAIDYA Sharma already spoke, and about Lions Club and also Elders International Club, they already spoke, I don't want to detain you. And one more aspect I have seen, because I had the opportunity of meeting at least not less than 100 doctors, because being in Hyderabad, many guests come because my grandfather, grandmother, both sides, my brothers, my in-laws, they all used to come to me for all these medical treatments. My father, I visited not less than 100 doctors. They are doing human service. There may be black sheep, because in all professions, we can't have any exceptions, because the human beings some human beings are like that, we can't escape. So many times your services you are rendering, even especially we have to commend your services during this COVID-19. Because when we started court on 25th March, I think we were told that not to hold the court physically. We have held the court that virtually from my houses for 2 years. We couldn't come out, but doctors were dare enough. They came out, they served. We have to appreciate them. Give a big applause. So we cannot criticize the entire profession, because except for some few black sheep are there. Sometimes their judgment, because we also write judgments, our judgments also go wrong sometimes. Like that, doctors also they judge, because on the operation table, they have to take a decision, this way or that. Because you know that human body, you know how it reacts. Each body, because little bit of medicine also we know, because I have defended some medical cases also. As a lawyer, we are supposed to know a little bit of medicine. Every subject we are supposed to know. Because we can't say that I have not studied medicine, or I have not studied history. Because little bit of each subject because each case we are doing a medical case, we are supposed to know even something about medicine. So apart from medicine, I have seen, because there is a small village in Halia village, near my village. There used to be RMP doctors. They were thriving for the last 10-15 years. But from medical MBBS doctor, they used to come, and within a few days they used to leave them. Because thing is, they speak, they went in cordial relations. They are affectionate also. I don't say doctor is not affectionate. I know their problem, because on the last occasion, 3 years back, I went to Doctor's Day, where I was speaking same thing, and one of the spine doctors said, "Sir, we are continuously, sometimes we will be in the operation theatre for 8 to 12 hours. So how do you expect us to be patient? But you are now, many of them described you as gods, living gods. So you have to, when you are getting so much of respect, your reciprocation should be there. So it's difficult, I know that. But the only thing is, consumer courts, because Gauri Shankar was telling, like we say that justice must not only be done, it should appear to be done. Medicine, treatment must not only be done, it should appear it is done. Because I take example of my father and my father-in-law. When they go to doctors, they say that, if it is old age, some of the doctors say that, already these are the medicines you used to. You are right, there is no doubt. But if you give a smile and touch them and say that already, then they will be more pleased. I have seen that. When doctors when they have gone there and said, "Oh, he is a very good doctor." Then I asked him, why is it? He said, he has not heard us properly. He has not seen our face. He has not touched our hands. What is the treatment he is giving? So treatment must also appear to be done. In that case, they don't. For example, you operate. If he is successful, he will forget you. But if he is not successful, then he will blame you. But if you are cordial, if you are so affectionate to him, he said, "Doctor has taken every care. You are so kind to me. So you may not go to the court." If he goes to the court also, nothing may happen. But only thing is, you will have to undergo all this process, when you come to the court. It is not a pleasant thing. So these are the things which you keep in mind. Then you will become a successful doctor, and you will be litigation free also. Nothing to worry about that, because so many enactments are there. And just like Radhakrishna has said, without so many enactments, they are doing business.
There will be some problems. It's not like that. Life is full of problems. No human being is without problem. So I don't want to detain. Best wishes to all the doctors. Thank you one and all. అవార్డ్స్ ప్రజెంటేషన్కు ముందుగా ఇప్పుడే చివరిలో మనకు ఒక గెస్ట్ వచ్చారు. వారు ఎక్కువ మాట్లాడే గెస్ట్ కారు. వారు చక్కటి శుభ సందేశాన్ని మనకి ఇస్తారు. నిర్మాణ్ అనే ఒక సంస్థని అద్భుతంగా చిత్రీకరించి దాదాపుగా 10కి పైగా ప్రాజెక్ట్స్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల చేస్తున్నటువంటి నిర్మాణ్ సంస్థ పూర్ణచంద్రరావు గారు ఇప్పుడే వచ్చారు. వారిని శుభ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వారు సందేశం ఇవ్వకుండానే శుభాశిస్సులు తెలియజేస్తున్నారు. వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మన యొక్క వైద్య సేవారత్న అవార్డ్స్ 2022 ప్రారంభమవుతోంది. గెస్టులు ఎక్కడున్న వారు అక్కడే నిల్చొని, ఎందుకంటే మళ్ళీ అందరూ ముందుగా వచ్చినట్టయితే మనకు వేదిక సరిపోని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అక్కడే నిల్చొని మనం అవార్డ్స్ కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుందాం. ఒక్కరొక్కరిగా శ్రీమతి అమితా మురళీధర్ గారు వారు పిలుస్తారు. వారి ప్రకారంగా ఒకరు నెక్స్ట్ వారిని కూడా పిలుస్తారు. వారు వచ్చి ముందుగా నిలబడితే మనకు ఆలస్యం చేయకుండా తొందరగా మన అవార్డ్స్ కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకుందాం. మనం పూర్తి అయిన తర్వాత ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ ఫోటో ఫైనల్గా మీకైనా సరే ఎవరెవరికి అవార్డు తీసుకునేటప్పుడు ఉన్నారో గ్రూప్లో మీకు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా పూర్తి అయ్యేదాకా ఉండమని, మీకు ఎట్లాగైతే వారు విట్నెస్గా ఉన్నారో అదే రకంగా వారికి కూడా మీరు విట్నెస్గా ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు శ్రీమతి అమితా మురళీధర్ గారిని పిలవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు అక్కడి నుంచి పేరు చెప్పండి. చెప్తారు నారాయణ, పేరు చెప్పండి. The chief guest of the function, His Lordship, Justice Rajashekar Reddy Garu, and Manyulu Ajay Misra Garu, Pujulu Dr. Saulappa Garu, మిగతా అందరి అతిరేద మహాలందరికీ నమస్కరిస్తూ, ladies and gentlemen and all the doctors, very good evening. And on behalf of the very legendary organizations, I extend warm greetings to everybody and congratulations. So it's an honor reading out your names, and I request the chief guest to do the honors. I would like to call upon the medical legend and sage, Dr.sasanakota Avulappa Garu, the first, where we are very honored to felicitate him. Dr. S. Avulappa Garu, Sasanakota Avulappa Garu. Next week. Thank you very much. Dr. V. Vidya Garu, Consultant in Critical Care, Honorary Director, ACT. Dr. V. Vidya Garu. నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా ముందే పిలవండి. ఎవరున్నారు ఇంకోటి తీసుకోండి. ఇంకో పేరు చెప్పండి. ఇంకోటి తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వాళ్ళు పిలవండి.
Dr. Shubodh Raju garu, neurosurgery and spine surgeon. Dr. Shubodh Raju garu, neurosurgeon, surgery and spine surgeon. Followed by Dr. Indra Shekhar garu, former additional director, medical education, government of Andhra Pradesh. Dr. Indra Shekhar garu. Dr. Indra Shekhar garu. Dr. Shravan Pakanati, ortho specialist. Dr. Shravan Pakanati, ortho specialist. Dr. Mrs. Dhanushri Naidu garu. Yes. Dr. Mrs. Dhanushri Naidu garu. Just please raise your hands and come by. I request the doctors to please raise your hands when your name is called. Dr. K. Padmaja garu, dental surgeon, Mahavir Hospital. Dr. K. Padmaja, dental surgeon, Mahavir Hospital. Please stand by for the receipt. Dr. Vijay Kumar Chennamshetty, pulmonologist. Dr. Vijay Kumar Chennamshetty, pulmonologist. Dr. Apeksha Thakre, dental surgeon, Mahavir Hospital. Please raise your hands. Dr. Apeksha Thakre, dental surgeon, Mahavir Hospital. I pardon, Dr. Chaya Anjaneyulu, ENT consultant. Dr. Chaya Anjaneyulu, ENT consultant. Dr. Grandhi Ashok Kumar garu, CMC Vellore. Dr. Grandhi Ashok Kumar garu, CMC Vellore. Dr. Grandhi Ashok Kumar garu. According to this. Dr. T. Ravinder garu, Pharmacology Professor, IEC Global Hospital. Pharmacology Professor, IEC Global Hospital, Dr. T. Ravinder garu.
Dr. Ahmed Mastan Mokharab, Senior Consultant and Interventional Radiologist. Dr. Ahmed Mastan Mokharab. Followed by Dr. Srinivas Rao Gadala, Director Public Health, Government of TS. Dr. Srinivas Rao. Dr. N. Jayalata, PDCC, Nizam's Institute of Medical Sciences. Dr. N. Jayalata. Dr. Raja Rao, Superintendent, Gandhi General Hospital. Dr. Krishna Shavant Pokanati, Orthopedic. Dr. K. Bhaskar Reddy, PGDM, Generic Medicine. Dr. Soumya, Director of Act Now. Dr. Soumya. Dr. Chandrakant, Dental Surgeon. Dr. Chandrakant, Dental Surgeon. Dr. Chandrakant, Dental Surgeon. Dr. Malleshwar Rao, CEO Mother Teresa and Saint Teresa Blood Bank. Dr. Malleshwar Rao, CEO Mother Teresa and Dr. Teresa Blood Bank. Dr. Asif Hanif, Dr. Asif Hanif, Consultant Orthopedist. Dr. Asif Hanif. Dr. Upendra Kumar Navaluru, Urologist. Dr. Upendra Kumar Navaluru, Urologist. Dr. Malleshwar Rao garu. మీరు చెప్పి చేశానే ఉన్నాడు వాళ్ళు వచ్చారు Dr. Srikar Darishetty, Pulmonologist, Apollo Hospitals.
Dr. Rajiv Garg, cardiologist. Dr. Rajiv Garg, cardiologist. Rajiv Garg. Dr. Satish Kumar, diabetes and wellness specialist. Dr. Satish Kumar, diabetes and wellness specialist. Dr. Sriharsha Tikka, ENT specialist. Dr. Sriharsha Tikka. Dr. Salome Suri, fetal medicine consultant. Dr. Salome Suri, fetal medicine consultant. Dr. K. Padmaja, Additional Director, Chief Medical Officer, GHMC. Dr. K. Padmaja. Dr. Vilasini Patel, anesthesiologist. Dr. Vilasini Patel, anesthesiologist. Dr. Sagar Bhuya. Dr. Sagar Bhuya. Dr. Venkat, DMHO. Dr. Venkat, DMHO. Reverse aging specialist. Not anti-reverse. Dr. Venkat, DMHO. Dr. PLN Patel, cardiologist. Dr. PLN Patel. Dr. Panigrahi Manas, neurosurgeon. Dr. Panigrahi Manas.
Dr. Sandhya Manohar, Forensic. Dr. Sandhya Manohar, Forensic. Dr. G. Ravi Kumar, Honorary Director, Ravi Hospital. Now owner of Ravi Hospital. Dr. G. Ravi Kumar. Dr. Shravanti Gadiraju, gynecologist. Dr. N. Yobu. Dr. N. Yobu. Dr. N. Yobu. Dr. Aziza Yasmin, eye specialist, Sadhuram Eye Hospital. Dr. Aziza Yasmin. Dr. V. Mukesh Rao, senior consultant, interventional cardiologist. Dr. V. Mukesh Rao. Dr. Shankar Reddy, surgical oncologist. Dr. Shankar Reddy. Dr. Chinmayi Ratha or Chidmayi. Dr. Chinmayi Ratha, fetal medicine specialist. Yeah, she is there. Dr. Tapasvi Krishna, consultant pulmonologist, Gleneagles Global Hospital and Chennai Hospitals. అంతేనా చూడు దాంట్లో డాక్టర్ ఆఫియా ఫస్ట్ నేమ్ కదా అది ఉందా డాక్టర్ సుధావాణి వాళ్ళకంటే నాది ముందు చదవండి మేడం. Dr. Harikishan, physician, Kamineni Hospitals. వీళ్ళది అయిపోయిన తర్వాత ఇది చదవండి నా తర్వాత. Dr. Harikishan, physician, Kamineni Hospitals. Dr. Hari Kumar, Soulful Smile Surgeon. Dr. Hari Kumar. Dr. Vani Vigalam, skin specialist. Dermatologist. Dr. Soumya Adi Mulupu. Dr. Soumya Adi Mulapu. I request the doctors to please raise your hands when your name is announced. Dr. Sudhavani. Dr. Sudhavani.
Dr. M. Sampatrao, State President, IMA. Dr. M. Sampatrao, State President, IMA. Dr. Afia, gynecologist. మీరు ఒక కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ అంటే జనమంతా మిమ్మల్ని వేరే అంటారు. మీరు అన్ని కాలేజీకి సంబంధించిన వాళ్ళు. I repeat the names who were not present, hoping that they have come now. Dr. Vani Vegalam. Lions Club Elite Navratna, Lions Club Sun City, Lions Club Gangotri, Lions Club Hyderabad City Jewels, Radigundandi Shalsoni, మన రఘు గారికి కోటేశ్వరరావు సన్మానించడం మనం కూడా షాల్ కప్దాం. పైకి వచ్చేసి షాల్ తీసుకొని. ఎనీమని డాక్టర్స్ ఎవరైనా మేము ఇన్విటేషన్లో ఉండి ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అటెండెడ్ ప్రీవియస్లీ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ రెడీ హియర్ కైండ్లీ కమ్ ఓవర్ హియర్. డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు ఉన్నారా? డాక్టర్ శ్రీదేవి, ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీదేవి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now the dancing troupe, all the dancers, they have to come on the dais. Okay, dancers. డాక్టర్ దామోదర్ గారు పైకి రావాలా? ఉన్న వెళ్ళిపోయినా డాక్టర్ గంగోత్రి, జూబ్లీ హిల్స్, షాల్స్ తీసుకొని రెడీ రండి, పైకి రండి. దామోదర్ మా మేడందరూ ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఎవ్రీబడి, ఎవ్రీ awardee please come on to the dais with your memento and award and certificate, everything. Please come for photo, group photo. Grace Sunita on join. Grace Sunita. Mementos ఇవ్వండి. Mementos. Mementos. అందరి జనరల్ మెమెంటోస్ ఇనానా.
హలో లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళంతా పైకి రండి, షాల్ తీసుకొని రెడీగా ఉండండి. మన జూలీ రఘు గారిని కోటేశ్వరరావు గారిని సన్మానిద్దాం. ఒక్కసారి గ్రేస్ సునీత. గ్రేస్ సునీత మేడం ఉన్నారా? గ్రేస్ సునీత స్మాల్ అమౌంట్ వస్తుంది ఇవ్వండి. మీరు నేమ్ అమ్మా ఒక షాల్ ఇవ్వండి.